ముందస్తు హెచ్చరిక. This is the forewarning. అలక్ష్యము చేయడం, నిర్లక్ష్యము చేయడం. Careless and negligence. మానసిక క్షోభ. Negligence and carelessness. And third point is mental trauma. ఆ కాలంలో ఉరీము తుమ్మిము అనేవారు, తెలుసా మీకు? You know, in the Old Testament it's talk about Urim and Thummim. Have you heard about this? అంటే వాళ్ళు 2 పేపర్లు తీసుకొని నేను పలానా స్థలానికి వెళ్ళవచ్చునా అని ఒక దాని మీద, వెళ్ళకూడదా అని ఒక దాని మీద రాసి, ఆ కాలంలో యాజకులు దాని మీద రాసిన తర్వాత చీటి వేస్తారు. అందులో ఏది వస్తాదో దాని ప్రకారం వెళ్తారు. దాన్నే ఉరిము తుమిము అని ఇశ్రాయేల్ జనాంగం ఇప్పటికీ కూడా దాన్ని పాటిస్తారు వాళ్ళు. Urim Thummim was just like casting the lots or casting the dice, whether should I go or should I not go. It was there usually used by the priest on their ephods. ఇది మీ ఇంట్లో ఉందనుకోండి, If you have this in your house, మీరే దీన్ని జరిగించవచ్చు. you can easily perform this. మీకే ఆన్సర్ వస్తుంది, నేను తీసుకునే నిర్ణయం కరెక్టేనా అని. You will get the answers whether the decisions that I'm taking is right or wrong. పదే పదే అవిధేయత చూపుట అంటే అదే తప్పు మరలా చేయటం. Repeating the same mistakes again and again and repeated disobedience. మూడోది వచ్చి గుణపాఠము. And the third thing is a morality or lesson. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నావు అంటే ఇక్కడ వేసుకో నువ్వు. If you have taken a decision now, write this over here. ఆ నిర్ణయాన్ని బట్టి నేను తీసుకునేది కరెక్టా కాదా అన్నది దేవుడి దగ్గర నుంచి కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. Whether the decision that you have taken, whether orally or written or mentally, take confirmation from God. Did you really decide or not? అంటే నువ్వు తీసుకునే నిర్ణయం కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా అన్నది ఇక్కడ నీకు అర్థమవుతుంది. You will clearly know whether the decision you have taken is it right or wrong. అది హెచ్చరికగా మారుతుందా లేకపోతే దేవుడి చిత్తం వైపు మరలా తిరిగి మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తావా అన్నది నీకు అర్థమవుతుంది. You will realize whether your lack of realization or you're going to come back to forewarning and again follow this first to 4 points. ఇది ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు మీరు. Never forget this chart and this 4 points. అంటే ముందస్తు హెచ్చరికను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు అనంటే దాని యొక్క శిక్ష అనుభవించవలసి ఉంటుంది. There is immense punishment because of the forewarning being neglected and you are very careless in that area. నేను మళ్ళీ చెప్పేస్తున్నాను, I'm repeating this again. అక్కడ దేవుడు వద్దు అనన్నా కావాలి అనన్నా కూడాను ఏదైనా సరే ఎందుకు నాకు అప్పుల నుండి బయటికి రావట్లా, Why am I not able to come out of my financial debts or crisis? ఈ నెగటివ్ థాట్స్ నుండి బయటికి రావట్లా, Why am I unable to come out of these negative thoughts? ఎందుకు ఈ అలక్ష్యం చేస్తున్నాను, Why am I so careless and lazy? ఎందుకు నాకు ఇంత దుఃఖము బాధ కలగడానికి కారణం ఏంటి? What are the reasons for my grief and sorrow still pertaining? ఏమిటంటే నీకు ఒక థాట్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. Because you get a thought here every time. నెగటివ్ ఆలోచన వచ్చేస్తూ You get ఉంటుంది. a negative thought. వాళ్ళు ఏంటి చెప్తున్నారు, నాకు అన్ని తెలుసు, నేను కరెక్ట్ గానే నిర్ణయం తీసుకున్నా అని అంటావు. You will be saying, oh, who are they to tell me? My decisions are good, my thoughts are good. అంటే అక్కడ నీ నిర్ణయం ఉంది, దేవుడి నిర్ణయం లేదు. It was your decision, dear, not God's decision. దేవుడి నిర్ణయం లేకుండా నీ నిర్ణయం ఉంది అనంటే నెగ్లిజెన్స్ చేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది, అది నీకు కూడా తెలియదు. Negligence and carelessness has already started because your decision has prevailed, not God's. దాని వలన వచ్చిన ఫెయిల్యూర్ ఒక పెద్ద మానసిక క్షోభ అనుభవించాల్సి వస్తుంది. Because of that, you are bound to face an immense mental trauma which you cannot bear. మీరు ఆత్మీయంగా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే ఆ మానసిక క్షోభ నుండి గ్రహించి మరలా ఇక్కడికి రావచ్చు. If you are inclined towards the word of God, if you are spiritually good, you can realize and come back to the place of forewarning. ఒకవేళ లేకపోతే, But what if there is no realization? ఒకవేళ గ్రహింపు లేకపోతే, నేను తప్పు చేస్తున్నానే, ఈ విధంగా ఆలోచిస్తున్నానే, ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నానే అన్న గ్రహింపు లేకపోతే, What if there is no realization, no understanding? లేదు. What if there is no realization, no understanding that you're doing some mistake? You know what? It's a very dangerous trap that you can land yourself ఈ into. గ్రంథమును ముద్రింపుము, Seal the book. ఈ గ్రంథమును ముద్రింపుము అన్నది ముద్రించినది మీ దగ్గరకు వచ్చింది. Seal the words of this book. That's what has come to you, whatever is sealed. ఇప్పుడు ఇది రావడం వల్లే మీరు ఏం చేయొచ్చు, What should you do because it's come to you? ఆ గ్రంథం ద్వారా గ్రహించి మరలా ఇక్కడికి వచ్చి పాపక్షమాపణ నుండి బయటకు వచ్చేవచ్చు. Because of the realization, you can open the seal of the book, and because of the forewarning you understood, you can come back here. లేదనుకో, But what if not? ముద్రింపవలదు, Otherwise, there will not be any seal. ఇంక ముద్రించక్కర్లేదు,
వాళ్ళ స్థితి, వాళ్ళ స్థాయిని, వాళ్ళ స్థలాన్ని వాళ్ళు ఎతుక్కున్నారు. Amen. వాళ్ళని ఎవ్వరు కూడా మార్చలేరు. Then the seal cannot be opened. You have decided the place like Judas Iscariot, and nobody can change your status and your నీకే position. చెప్తున్నా. I'm talking to you. ఎందుకంటే మరి వీళ్ళందరూ నీ మీద నిందలు వేస్తున్నారే, నువ్వు నువ్వు దైవ దూషణ చేశావని. అవునా అని అడిగితే ఆన్సర్ ఇవ్వలేదు. When Jesus was asked, everybody is saying that you blaspheme God. What about it? Jesus did not reply them. ఏం ఆన్సర్ ఇస్తాం? What answer can he give? నమ్మిన వాళ్ళే, నమ్మకద్రోహం చేసే వాళ్ళే మన ఎదురుకుండా నుంచుని వీళ్ళు తప్పు చేశారు, చెయ్యకుండా చేశారు అన్నప్పుడు ఏం సమాధానం చెప్తాం? What answer can we give if the people who are supposed to be very close are telling these are become the traitors and said like this? కదా. రెండోది చూసారా? Did you నువ్వు see? ఒకవేళ మానసిక క్షోభ అనుభవిస్తున్నావు. నన్ను ఇలా అనేసారే, నన్ను ఇలా అనేసారే, నన్ను ఇలా బాధ పెట్టేశారే, నన్ను ఇలా మోసం చేశారే, నన్ను ఇలా మోసం చేశారే, వాళ్ళకి ఎలా మనసొప్పింది అని నువ్వు ఏడుస్తున్నావు, కానీ నువ్వు గ్రహించట్లేదు. You're only having this mental trauma that look at the way these people are spoken, look at the way whatever has happened to me. But the fact is you're not realizing your own mistakes. ఎందుకంటే దేవుడు మాట కన్నా నీ మాటకు విలువిచ్చి, దేవుడి మాటని అలక్ష్యం చేసి, నువ్వు ప్రాబ్లమ్స్ తెచ్చుకొని మరలా నేను ఈ బాధ తట్టుకోలేకపోతున్నానే అని గ్రహించకుండా ఏడవడం వల్ల ఏంటి ఉపయోగం? What is the point in you crying because you didn't realize that you did not give importance to God's word and command? You gave importance to your own priority, and because of your negligence and carelessness, you have undergone this mental trauma. So, what's the point in you crying when you're not realizing your own faults? నువ్వు మరలా అదే తప్పు చేస్తావు. Are you not repeating the same mistakes again? And you will indeed. అదే తప్పు చేస్తావు. You will repeat the same mistakes again in different అంటే way. మానసిక క్షోభకి రెడీ అయిపోయావు. You're mentally prepared to undergo this trauma. పడుకున్న మనశ్శాంతి ఉండదు. Even when you sleep, you will not get a good sleep. ఇది పాజిటివ్ కాదండి. It's not a positive kind. ఇదేనంటే నీలో గ్రహింపు లేకుండా అనుభవిస్తున్న క్షోభ ఇది. But there is another kind of trauma which is very dangerous. It's purely because of the lack of realization that you are. అందుకనే భూమి మీద చాలా మంది సూసైడ్ చేసుకోవడానికి కారణము ఇది. ఇక్కడ దాకా వచ్చి చచ్చిపోతున్నారు This మనుషులు. is the reason why many people are having depression and are going into suicidal tendencies, primarily because of the lack of realization and understanding. డిప్రెషన్, ఎక్కడ చూసినా డిప్రెషన్ పిల్స్, ఎలా యాంగ్జైటీ పిల్స్ వాడుతున్నారు తెలుసా? ఎందుకు Wherever you go, వాడాలి? ఎందుకు people- వాడాలి? What are the reasons for these antidepressant pills? Why people are going through depression? ఎందుకు వాడాలి What are the reasons to use? కదా? ఆ పరిస్థితి తెచ్చుకుంది ఎవరు? Who was the reason to come and నువ్వు fall there? తెచ్చుకున్నావు Was అక్కడ. it not you all the way together? నువ్వు దేవుడు మాట వినకపోవడం వల్ల You తెచ్చుకున్నావు. were negligent in hearing the word of God. దేవుడు తెలిసిన వాళ్ళ గురించి I'm మాట్లాడుతున్నావు. talking about the one who knew God. అంతే. కానీ ఫెయిల్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి? What are the reasons for your failure? ఎవరు డామినేట్ చేస్తున్నారు Who నిన్ను? is dominating your life? పరిశుద్ధాత్మ డామినేట్ చేస్తున్నారా, నీ ఆత్మ డామినేట్ చేస్తుందా? Is it the Holy Spirit leading you, or your spirit is dominating the Holy Spirit and yourself? కదా. నాశనానికి ముందు గర్వం ఉంటుంది What comes before destruction? It's pride. కదా. ఇక్కడ నీకు దేవుడు ఒక మాట చెప్పిన తర్వాత దాన్ని పట్టుకుని వెళ్ళావు అని అంటే వీటెవ్వరితోనూ నీకు ఈ సంబంధం లేదు. When you are very good in obeying to the word of God, trusting in the Lord, going in His way, you don't have anything to do with this, any of the 7 points. 99.9% ఈ భూమి మీద జరగడానికి కారణము ఇదే. 99% whatever people are going in their lives is purely because of these 7 points. That's really the 7 ఎందుకంటే points. ఇంకొక మనుషులకి నాది తప్పు అన్నది రాదు. వాళ్ళది తప్పు, వీళ్ళది తప్పు, వాళ్ళేసారి వీళ్ళ దానికి ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ వాళ్ళ తప్పులు ఎత్తుక్కోవడానికి లేదు. కాబట్టే వాళ్ళ జీవితంలో సంతోషం ఉండదు. మరలా ఏ విధంగా అప్పుల నుంచి బయటకు వచ్చారో మరలా అప్పులకి వెళ్ళడం మొదలవుతుంది. దానికి అర్థము గ్రహింపు లేకపోవడం. It's purely because of your lack of realization. You go into financial crisis again, your health will deteriorate. The reason is you don't want to find your faults. You only want to find the mistakes of others and justify for your faults. అంటే ముందస్తు హెచ్చరికని ఎవరైనా నిర్లక్ష్యం చేశారా? Are there anybody among you who have neglected the forewarnings that came to you? కదా. ముందస్తు హెచ్చరిక, ఇదిగో ఈ విషయంలో మీరు జాగ్రత్త కలిగి ఉండండి, మీరు ఇలా మాట్లాడకండి, మీరు ఇలా ఆలోచించకండి, మీరు ఇలా ప్రవర్తించకండి అని వాక్యం ద్వారా నీకు ఒక మాట వచ్చినప్పుడు దానిని నువ్వు పట్టుకుంటున్నావా, నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావా? When you're forewarned, when you've been told you very clearly the do's and don'ts, are you holding them or you've been very careless? కదా. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా దేవుడి మాట ట్రావెల్ చేయాలి, కానీ నువ్వు ట్రావెల్ చేయకూడదు. Wherever you go, the word of God must travel along with you. You should not let go of the word of God and you travel alone. అడుగు. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ వేసుకోండి. Ask this question to yourself. దేవుడు నాకు ఒక మాట ఇచ్చిన తర్వాత When the Lord has given me a thing,
ఏది ఆపరేట్ అవుతుంది? What is operating in my life when the Lord has given me an instruction? దేవుడు చెప్పింది దాని మీద దృష్టి పెడుతున్నానా? లేకపోతే దాన్ని డీకోడ్ చేసి నా ఓన్ అండర్‌స్టాండింగ్‌తో నా సొంత ఆలోచనతో Am వెళ్తున్నానా? I obeying to the word that came to me from the Lord or from the prophets, or am I decoding it with a different interpretation and I'm going on my own? నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా. I'm repeatedly telling this. దేవుడు ఏ విధంగా నిన్ను బయటకు తెచ్చారో, ఆ విషయంలో నువ్వు అలక్ష్యం చేసినా, నిర్లక్ష్యం చేసినా నీకు తెలియకుండానే దేవుడి యొక్క వార్నింగ్‌లోకెళ్ళిపోతావు. When you have neglected the instructions that came from God, mind you, you will be entering into the first stage of being into the category of being forewarned. కదా! అదేంటి ఇప్పుడే కదా అన్నిటి నుండి బయటకొచ్చా మరలా అప్పుల్లోకెళ్తున్నానేంటి? What is this? I was just came out of my financial crisis. Why am I finding difficult to have money? Why again crisis? అరే! ఎందుకు మరలా నేను కోపం విసుగులోకెళ్తున్నా ఎందుకు? Why am I getting irritated? Why am I going annoyed? Why am I getting irritated for all times? ఎందుకు మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు అందరి మీద నిందలు వేస్తున్నాను నేను? Why am I again started blaming others when I am having a downfall? ఎందుకు నేను ఎవరిని ప్రేమించలేకపోతున్నా? Why is it I'm not able to love anybody? ఎందుకు క్షమించలేకపోతున్నా? Why am I not able to forgive others? ఎందుకు ఇంట్లో వారి మీద నేను 100% ప్రేమను Why చూపించలేకపోతున్నా? am I not able to love the people who are inside my house? అన్న ప్రశ్న వేసుకుంటేనే ఇక్కడికి వెళ్ళాలి నువ్వు. Only when you put these questions to yourself, only then you can come back to the same అప్పుడు place. నీకు నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎక్కడ దేవుడు చెప్పారు, ఎక్కడ నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేసావు. Then you have to remember and say, where did God forewarn you and where were you careless and అందుకనే negligent? నీకు ఇంట్లో మనశ్శాంతి లేదు. That's the reason you lost your peace in your బయటికి house. వెళ్తావు కానీ సమాధానం ఉండదు. You go out, but then still no peace. సంపాదిస్తావు కానీ జేబులో రూపాయి ఉండదు. You will earn, but there will be holes in your pocket. You cannot save. ప్రెషర్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటది. Again, there will be an immense pressure in your దాన్నే life. మానసిక క్షోభ అంటారు. That is exactly what is called as mental trauma. కానీ గ్రహించరు. But the point is, you don't ఇది నేను realize. తెచ్చుకున్నాను కదా, You don't realize that you brought it upon yourself. నేను తెచ్చుకోవడం వల్లనే కదా మరలా ఈ డౌన్ ఫాల్ స్టార్ట్ I అవుతుంది brought it upon myself, and that's the reason for leading for my అన్నది downfall. గ్రహించి ఉండదు. But that kind of realization is not మరలా there. అదే తప్పు చేస్తారు, అదే కోపము, అదే ఇరిటేషన్, అదే ఈగోతో, అదే గర్భంతో మాట్లాడతారు. Same anger, same ego, same arrogance, the same mistakes will be done repeatedly in your life. వీరు ఇంకా మారు మనసు పొందుకోవడము అసాధ్యం It is impossible for these kind of people to gather repentance. కదా. ఈ రెండు ఎవరికి తెలుసా? Now, you know who these 2 points are, point 6 and 7? ఇటువంటి దాంట్లో నువ్వు నేర్చుకున్న గుణపాఠం ఏంటి? But after entering into the 5th point, what are the lessons that one you has to learn? నువ్వు ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నావు, ఎలా ఉండకూడదు. అమ్మో ఇలా ఉంటే మానసిక క్షోభ, దానికి అమ్మో మానసిక క్షోభ అనుభవించడం చాలా ప్రమాదకరం. It's a very dangerous thing, the mental trauma that you're going to experience because of your lack of realization. నువ్వు సరిదిద్దుకోవాలి దాన్ని. But the point is, you need to really set your house, that is, set yourself ఇక్కడ in నువ్వు order. సరిదిద్దుకున్నావంటే పాపానికి ప్రాయశ్చితం దొరుకుతుంది If you set yourself in order, then you will get a fruit for your repentance. కదా. దావీదు ఒక పాపం చేసిన తర్వాత దావీదు ఏమంటాడంటే, ప్రజలు ఎందుకు అందరూ మరణించాలి, ఆ పాపం ఏదో నా మీదకి నా కుటుంబం మీదకి ఇవ్వండి, ప్రజలు అనుభవించకూడదు అని When అంటాడు. David saw his kingdom suffering and the children of Israel suffering, he only said only one thing: Lord, let it come upon me and my family, not the children of Israel. అప్పుడు దేవుడు ఎట్లాగా సహాయం చేశారంటే, You know how ఒక God helped? బలిపీఠం కట్టు అని అంటారు. Then God came to his aid and said, okay, you need to build an altar. అప్పుడు ఒక స్థలానికి వెళ్తాడు. So he goes to a place. ఆ వ్యక్తి దావీదుని చూసి, అయ్యా మీరు డబ్బులు కూడా వద్దయ్యా, ఇది మీకు ఇచ్చేస్తాను తీసేసుకోండి అని And అంటాడు. you say, Lord, my God, my King, you came, you take this entire plot. It's going to be given to you free of cost. You don't have to pay me. వద్దు, నేను డబ్బులు ఇస్తాను, నేను కొనుక్కుంటాను, నా దేవుడిని నేను శాంతిపరచుకోవాలి. David immediately says, no, I'm not going to take anything free of cost. I'm going to pay the money and I have to reconcile with God. వెంటనే బలిపీఠం కట్టి అన్ని రెడీ చేసుకున్న తర్వాత దేవుడికి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఆకాశం నుండి అగ్ని వచ్చి కాల్చి అక్క నుండి అతనికి జవాబు దొరుకుతుంది, ఏంటంటే నీకు పాప క్షమాపణ దొరికింది అని. And the moment he builds the altar at that place, he keeps an animal offering, and then the fire comes from heaven and consumes that offering. And immediately a voice that says that you have been forgiven. మీకు సత్యం చెప్తున్నాను I'm నేను. telling you the truth. మీ చేతిలోనే ఉంది. It's there in your hands. ఓకే, మరి నీ ఇంట్లోనే నీకు సమాధానం లేదు అని అంటే ప్రాబ్లం ఎక్కడి నుంచి ఉంది? When you're not having peace in your own house, where is the problem? కదా. బయటున్న ప్రాబ్లమ్స్ బయటే ఉండాలి, Amen. దాన్ని ఇంట్లోనికి తీసుకురావద్దు. Let your problems which you're facing, let it be outside. Don't bring it and rub it on your family members. ఎందుకంటే భార్య మీద భర్తకి, భర్త మీద భార్యకి నమ్మకం ఉండాలి. There has to be a trust between husband and wife. Both have to have towards one కదా. another. ఇక్కడ నేను అనుకోకూడదు, చెప్పారు కదా
అతనికే నమ్మకం ఉండాలి, నాకు కాదు అని అనకూడదు. It's not like, see, it's for you only, dear wife. It's not for me. You are not being trustworthy. That's అలా not kind of. అనుకుంటున్నావు అని అంటే మళ్ళా నువ్వు వెళ్ళి వార్నింగ్ లో కూర్చుంటావు, నువ్వు ఎప్పటికీ బయటికి రాలేవు. When you don't realize, but instead when you start picking on your wife, that means you're going back to the మీకు forewarning stage. నేర్పిస్తున్నాను. I'm teaching you, in fact. ఎందుకంటే ఆ కాలంలో శాస్త్రుల పరిచయాలతో ఒక మాట మాట్లాడడం జరుగుద్ది. The Pharisees and the scribes were spoken about మీ this. కంటి ముందు ఎన్నో అద్భుత కార్యాలు చేశాను, I have done so many miracles in front of you, కానీ said Lord దాని మీద Jesus. మీరు దృష్టి పెట్టలేదు, But you didn't focus on the miracles Jesus అందుకే మీ did. పాపానికి మిష లేదు అని. That's the reason there's no more excuses for your sins. అంటే నీ కంటి ముందు ఈ ఇంట్లో ఈ కార్యం జరిగింది అని అంటే నా ఇంట్లో జరగాలని కోరుకోవాలి, కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో జరిగిందని చూసి బానే ఉన్నారు కదా అని అనుకుంటే నీ ఇల్లు నాశనం చేసుకోకూడదు కదా. When a miracle takes place in another person's life, you ought to take the lessons from there. But if you say, why only in their house, why not in my house, means that's not the right way. మైండ్ లో పెట్టుకోండి, ముందస్తు హెచ్చరిక. దేవుడి దగ్గర నుంచి ఒక మాట వచ్చి నీవు ఎలా ఉండాలి, ఎలా ప్రవర్తించాలి, ఎలా ఆలోచించాలి, ఏ విధంగా ఉండాలి, తన్ను తాను తగ్గించుకునేవాడు హెచ్చించబడును అని అన్నారు. You need to know what are the warnings came before in time and how you are negligent, because the word of God says he who humbles himself will be exalted in all ways. దైవజనుడు అంటే ఏంటండి? What is the meaning of a man of నాకు God? వాక్యం తెలుసు అన్నవాడు నా దృష్టిలో దైవజనుడు కాదు. If a person says, even I know the word of God better than you, means he's definitely not a man of God. ఎలా ఉండాలంటే నువ్వు దేవుడికి నేను ఎవరో తెలుసు అన్నట్టు ఉన్నావంటే ఏ రోజు కూడా నోరు తెరిచి నాకు వాక్యం తెలుసు అని చెప్పుకో. When you are really a man of God, God should recognize you and say, I know this person. Then you can open the word and speak, not you అపోస్తలుడు claiming పౌలు yourself. దేవుడు తెలిసిన తర్వాత ఒక తప్పు గాని, ఒక పాపం గాని, నోటితో గాని, ఆలోచనతో గాని, శరీరంతో గాని ఒక్క తప్పు చేయడం నేను ఎరగను. When Apostle Paul came to know about God, he was never disobedient to the call. He never committed any mistakes or blunder. ఒక్కసారి కూడా చేయలేదు. He didn't do any mistakes at all. మరి అన్ని తప్పు చేయని అతను నేను ఏ తప్పు చేయలేదని చక్కగా చెప్పుకోవచ్చు కదా. He can boldly say and brag and say, I have not committed any sin. కానీ ఎందుకంటే చాలా మంది ఏమంటారు, ఓహో వాళ్ళు గొప్పలు వాళ్ళే చెప్పుకుంటున్నారు. Because many people say, oh, they are talking greatness about themselves. నీలో వాక్యం ఉంటే నువ్వు చెప్పవు. When you have the word of God, you will not speak like that. ఎందుకంటే మనుష్య కుమారుడు కూడా నేను సత్యమునకు సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి నేను పుట్టాను అన్నారు. అంటే ఆయన గొప్పలు ఆయన చెప్పుకుంటున్నట్లు. Because the Son of Man also said, I am born to bear witness for the truth. Do you think he was talking great about himself there? అపోస్తలుడు పౌలు అంటాడు, నన్ను వెంబడించుడి అని అంటాడు. Apostle Paul says, imitate me as I imitate Christ. Do అంటే you think he was talking? తన గొప్ప చెప్పుకోవడం అని అర్థమా? Do you think he was talking great about himself? కదా, నేను మనుషుల ముందు దేవుడి ముందు మంచి మనసాక్షి కలిగి ఉండాలని చెప్పి అభ్యాసము చేసుకొనిచున్నాను అన్నాడు. అంటే తన గొప్ప చెప్పుకోవడం He అని said, అర్థమా? I have always tried with good conscience before God and man. Do you think he was talking great about himself there? కదా, ఎందుకంటే అక్కడ ఫిలిప్తో చెప్తారు, నన్ను చూస్తే నువ్వు దేవుణ్ణి చూసినట్టే అని అంటారు. And then the Lord told to Philip, if you look at me, it's like looking at the Father. అంటే దానికి అర్థం గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నాను అని Do అర్థం you think అవుతుందా? Jesus was talking great about himself there? అంటే నీకు వాక్యం అర్థం అవ్వట్లేదని చెప్పు. Tell me, actually, you didn't understand the word of God. నీకు వాక్యం అర్థమవుతే వాళ్ళు మనల్ని నిలబెట్టడానికి, మనల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి మాట్లాడుతున్నారా, లేకపోతే వాళ్ళ గొప్ప వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారా అన్న డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ నీకు You అర్థమవుతుంది. will clearly know the subtle difference between, are they talking great about themselves or are they telling us to be like this? It's up to you about how you take it. అంతే చెప్తున్నా, వాక్యం ఉన్న వాళ్ళ యొక్క అండర్స్టాండింగ్, వాక్యం లేని వాళ్ళ యొక్క అండర్స్టాండింగ్ టోటల్ డిఫరెంట్ గా There's a ఉంటుంది. lot of difference between the person who knows the word of God and doesn't know the word of God. Their understanding is totally different. కదా, ఎప్పుడు కూడా నేను దైవజనుణ్ణి, నాకు స్వస్థత వరం ఉంది, ప్రవచన వరం ఉంది అని ఒకళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు అని అంటే వాళ్ళు దైవజనుడు కాదని మీ మైండ్ లో ఫిక్స్ అయిపోండి మీరు. Fix in your mind, if someone claims and says, I got the gift of healing, I got this particular gift, means no, for sure he's not a man of God. ఎందుకంటే దేవుడు ఎప్పుడూ కూడా తన గొప్పలు తను చెప్పుకోలేదు. ఆయన Because God never spoke great about himself. ఆయన చెప్పింది తన సత్యానికి సాక్ష్యం ఇవ్వడం ఎలా ఉంటుందో దాన్ని ప్రజెంట్ చేయడానికి భూమి మీదకి వచ్చినారు He came to give a witness to the truth, and that's how he lived in this world. కదా. కాబట్టి ముందస్తు వార్నింగ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా వద్దు, దీని వల్ల నువ్వు ఈ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తావు, వద్దు, ఈ విధంగా వెళ్ళడం కరెక్ట్ కాదు, వద్దు, ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళక, నువ్వు ఇట్లా చేయక అని ఒక మాట వచ్చినప్పుడు దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావు అని అంటే దాని యొక్క శిక్ష అనుభవించవలసిందే. మరి Even after you've been forewarned, you're being careless and negligent, you have to face the consequences and you have to face the punishment. కదా, దాని తర్వాత కూడా తప్పుని గ్రహించరు కొంతమంది. But after that also people don't even understand their అది mistakes. మొండితనానికి, స్టబాన్నెస్ కి దారి తీస్తుంది. చాలా మొండిగా ఉంటారని అంటున్నారు. అందులో నువ్వు దేవుడిలో ఉంటున్నావా లేకపోతే ఈ లోకానుసారంగా ఉంటున్నావా? That leads them to stubbornness, rigidity. Are you really humbling before God? Or are you so rigid and stubborn? ఎందుకు చెప్తున్నాను తెలుసా?
ఆత్మీయంగా గుడ్డితనానికి దారితీస్తుంది. You are leading yourself to being a spiritually blinded person. హెచ్చరిక అన్నది మీ మనస్సాక్షికి కూడా తెలుసు దేవుడు నీకు హెచ్చరిక ఇస్తున్నారని. Even your conscience very well knows that God is warning you. ఎందుకంటే వార్నింగ్ ని ఒకరు నిర్లక్ష్యం చేశారు అనంటే దాని వలన కలిగే నష్టము చాలా తీవ్రంగా ఉంటదండి. If someone is neglecting the forewarning, then the consequences is going to be very dangerous. ఇది చాలా మందికి తెలియదు. Many people do not know about this. సమస్య వచ్చినప్పుడు చాలా మంది మా ఇలాంటివి చేస్తే నరకానికి పోతారు మా వద్దు మా అని అనుకో పోతాను ఏముంది అని అంటారు. Many people, when you forewarn them and tell you it is a very dangerous thing, you'll go to hell, and they'll say, oh, so what's the big deal? I'll go to hell. అంత సులభంగా నోటితో చెప్పినంత తీయండి అయితే కాదులే. It's not so simple that you will really get hell immediately. It's ఈ going to భూమి be మీద every ఒక 80-100 సంవత్సరాలు నువ్వు బతుకుతావేమో కానీ పాతాళంలో మాత్రము కొన్ని వందల సంవత్సరాలు బ్రతికే సిచ్యువేషన్ ఎదురవుతుంది. You might lead your life for 80 years or 90 years, but when you go to hell, it's eternal death for you there. కదా మరి ఆ నష్టం తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఏంటి ఆ నష్టం ఏంటి? What is the complications? What is the punishment? అందరూ వాక్యం చూద్దాము. సామెతలు 29వ అధ్యాయము ఎకెద్. సామెతలు 29వ అధ్యాయము మొదటి వచనం. Proverbs 29 verse 1. ఎన్నిసార్లు గద్దించినను లోబడిన వాడు మరి తిరుగు లేకుండా హఠాత్తుగా నాశనమగును. అదే He who is often rebuked and hardens his neck will suddenly be destroyed, and that without remedy. దాన్ని పరీక్షించడానికి ధైర్యం చేయకండి ఎవరు. Don't experiment the word of God in this way. ఏది ఏమైనా ఏది చెప్పినా దేనికోసం మీరు సంతోషంగా ఉండాలని, మీ బిజినెస్ బాగుండాలని, మీ జాబ్ బాగుండాలని, మీరు అభివృద్ధి చెందాలని, మీ ఇంట్లో మీ పిల్లల వల్లనే సంతోషం ఉండాలని, పిల్లలకి తల్లిదండ్రుల వల్లనే సంతోషం ఉండాలని, మిమ్మల్ని చూసి బయట వాళ్ళకి సంతోషం ఉండాలని, ఇదే కదా దేవుడు కోరుకుంటుంది. What is the Lord expecting of you? That you be happy, your children would be happy, there'll be a relationship between husband and wife will be very good, everything should be good in your life. ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోండి ఎన్నిసార్లు దేవుడు మాట నీ దగ్గర వచ్చింది, ఎన్నిసార్లు నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేసావు. Now the question is to you, how many times the word of God has come to you, and how many occasions you have been careless and negligent? ఆ వార్నింగ్ యాక్సెప్ట్ చేయడం వలన దాని యొక్క సంతోషము, దాని యొక్క సమాధానము, దాని యొక్క ఆనందము, నేను పట్టిందంతా కూడా వెళ్ళి రొట్టె నేతిలోకి వెళ్ళి పడటము దేవుడు వార్నింగ్ లో నేను అనుభవించింది మీతో చెప్తున్నా. I'm telling you about the warning that came to me, and then I lived according to, I changed myself, how blessed I was. I was casting the bread on the waters, so much of blessings that came. మొత్తం ఇల్లు మొత్తం తారుమారైపోయింది. But then when purely because of negligence, many people's situations became very bad. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ వార్నింగ్ మీద దృష్టి పెట్టుకొని వెంటనే దేవుడికి ఒబేడియంట్ చూపించడం వలన మొత్తం పరిస్థితులు తలకిందులు మారిపోయాయి. But purely because of the realization that crept in, there was totally gone towards the Lord, the realization, then every situation became favorable. ఎన్నిసార్లు గద్దించినను లోబడిన వాడు మరి తిరుగు లేకుండా హఠాత్తుగా నాశనమగును అనింది. The word of God very clearly says this person will be suddenly destroyed, and that too without remedy, because he was often rebuked but he hardened his neck. అంటే సరిదిద్దుకోలేని పరిస్థితులు ఎదురవుతాయమ్మా ఇంట్లో. He'll go to a situation that he'll be so stubborn and he'll be adamant that he's not going to repent. ఆ పరిస్థితుల్లో ఉన్న వ్యక్తులకి ఫస్ట్ ఆ గ్రహింపు రావాలి కదా. అవును కదా, నేను తప్పు చేశాను, నా వల్లే కదా నా ఫ్యామిలీలో సంతోషం లేదు, నా వల్లే కదా మరలా అప్పులు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నా, నా వల్లే కదా నేను ఇట్లా ఆలోచించా. ఇటువంటి ఆలోచన, ఎందుకంటే దేవుడు నిన్నే చూస్తాడు, పక్కన వాళ్ళని కాదు, నీ భార్యని కాదు, నీ భర్తని కాదు, నిన్నే చూస్తాడు. The Lord will see you only. He's going to ask you, and you need to relate yourself and say, I have done this mistake. But instead, if you're blaming your wife, if you're blaming your situation, if you're blaming the people in the house, then what's the point? సరిదిద్దుకోలేని పరిస్థితులు అంటే ఏంటి తెలుసా? Do you know about the situations which cannot be changed? ఇంతే చూస్తావు, you can see only little. మిగతా అంతా భూమిలో ఉంటది. Balance, the sight is be inside the ground. పూర్తిగా చూస్తున్నానా నేను? Am I able to see completely? అంతే ఉంటది. You cannot see. You will be short sighted. You'll be like a shrub in the desert. చూసింది చెప్తున్నా, ఇందులో ఒక్కటి కూడా మీకు అబద్ధం చెప్పట్లా. I'm not telling you any lies. I'm telling you about the experience that took place. సరిదిద్దుకోలేని పరిస్థితులు. There will be situations that cannot be reversed. పదే పదే అదే తప్పు చేయడం అంటే ఏంటి? What is the meaning of repeatedly doing the same mistakes? ముందస్తు హెచ్చరికను నిర్లక్ష్యం చేయడం వలన
వారి మనస్సాక్షి మొండితనంగా అయిపోతుంది. ఎంత మొండితనంగా అయినా వాళ్ళకి క్షమాపణ అడగడానికి కూడా ఈగో ఉంటది. They will be so stubborn, they will be so rigid that they don't even feel like asking for repentance or say sorry because they will be so hard-necked there. అంటే దానికి అర్థం తెలుసా? You know what it means? ఆ మనిషి అనేక పరిస్థితులు ఎదుర్కొని బాధల్లో, కష్టాల్లో, సంతోషం లేకుండా, అప్పుల్లో, ఒకలాంటి ఆలోచనలో ఉన్నాక కూడా ఆ పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నా కూడా అయ్యో ఇదంతా నేను చేసుకున్నాను కదా, సింపుల్ మాట. ఇదంతా నేను కదా చేసుకున్నా, సింపుల్ మాట. It's a very simple thing to say, Lord, I brought it Simple. upon this myself. That should have been the case. But when they are going to a financial crisis, they don't realize that particular point. ఇప్పుడు నీ వల్లనే జరిగింది, నీ వల్లనే, If someone says నీ it's all వల్లనే, మీ because అమ్మ of you, వల్లనే, మీ నాన్న వల్లనే, మీ కూతురు వల్లనే, మీ కొడుకు వల్లనే, అంటే ఇలా నిందలు వేసుకుంటూ వెళ్తున్నావు అని అంటే దానికి అర్థము నువ్వు మొండితనంగా ఉన్నావు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు, నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేయటం వలన నీ మనస్సాక్షి మొండిగా మారిపోవడం అన్నది నువ్వు కోల్పోతున్నావు. you are so stubborn that you're quick to blame others for your downfall, telling to your wife, telling to your children, telling to your husband, telling to your boss because of this. That means you have forgone that particular grace where it can really go to ఏంటది? repentance. What is that? నీ తప్పును గుర్తించే సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతున్నావు. You lose the ability to realize your own faults and mistake. That's the state in your life. ఇప్పుడు దావీదు పాపం చేసేసాడు, కానీ పాపం చేశానని అతనికి రియలైజేషన్ లేదు. David committed the sin, but he couldn't realize for one long year that he had sinned. ఒక ప్రవక్త వచ్చి చెప్పినప్పుడు ఆ మనిషి నువ్వే అన్నప్పుడు వెంటనే కాళ్ళ దగ్గరికి పడిపోయి నిజమైన పశ్చాత్తాపంతో ఉండడం వలన ఏమన్నాడు, ఇదిగో యెహోవా నీ పాపను పరిహరించరని చెప్పేసరి వెంటనే పాప క్షమాపణ But దొరికింది the moment వాళ్ళకి. the prophet came and told the parable and said, King, that Lord, the person is human, immediate, his repentance was so quick, his realization was so quick. He fell on the ground and he said, Lord, please forgive me. ఆ స్థానంలో మీరున్నారు. Are you there in that particular place where David was? ఎందుకంటే నీ ఇంటి పరిస్థితులు నువ్వు మార్చేసుకో, నీ ఆరోగ్య పరిస్థితులు మార్చేసుకో. Because you can change the situation of the house, you can change your health conditions also. ఎందుకంటే పాములను తెలను అనుగ్రహించుటకు శత్రు బలవంతుల మీద అధికారమును నేను మీకు అనుగ్రహించి ఉన్నాను అని వాక్యం చెప్తుంది. Because Luke chapter 10 verse 19 very clearly says, behold, I give you the power and authority to trample on serpents and ఏదియు scorpions ఎంత మాత్రము మీకు హాని కలగదు. and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt ఎప్పుడు? you. When is this word applicable? నువ్వెలా ఉన్నావో తెలుసుకున్నప్పుడు, వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో తెలుసుకోవడం కాదు, నువ్వెలా ఉన్నావో It's తెలుసుకున్నప్పుడు. all when you realize how you are, not blaming on somebody else or justifying your నిన్ను mistakes. నువ్వు తగ్గించుకునే మనస్తత్వం నీ దగ్గర లేదు అని అంటే When you don't have the attitude to humble yourself and relate to your నీ sins, తప్పును గుర్తించే సామర్థ్యాన్ని నువ్వు కోల్పోతున్నావు. you are losing the ability to find out your own mistakes. పైకి పలకండి ఒకసారి. Repeat it loudly, every one of you. ఏంటంటే నా తప్పులను నా తప్పులను నేను గుర్తించకపోతే, నేను గుర్తించకపోతే, నా తప్పును గుర్తించే సామర్థ్యాన్ని నేనే కోల్పోతా. నా తప్పుల్ని తప్పును గుర్తించే గుర్తించే సామర్థ్యాన్ని సామర్థ్యాన్ని నేనే నేనే కోల్పోతా. పోగొట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఏంటంటే కోల్పోవడమే పర్వాలేదు, కోల్పోతే కోల్పోయావు, కానీ నువ్వు కోల్పోయేవంతా కూడా మిగతా వాళ్ళ మీద నిందలేస్తావు. You're not just losing, but because of the loss, you're going to blame quickly on others, telling that you are the reason for my downfall. చిన్న చిన్న హెచ్చరికలు నిర్లక్ష్యం చేసావంటే పెద్ద పెద్ద సమస్యలకు దారితీస్తుంది. When you neglect and you're careless in small warnings and instructions, it'll lead you to a big calamity. మాథ్యూ 7:26-27 చూద్దాం ఒకసారి. మాథ్యూ చాప్టర్ 7 వర్సెస్ 26 and 27. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయం 26-27 వచనములు. మరియు ఈ నా మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయని ప్రతివాడు ఇసుక మీద తన ఇల్లును కట్టుకొనిన బుద్ధిహీనుని పోలియుండును. వాన కురిసెను, వరదలు వచ్చెను, గాలి విసిరి ఆ ఇంటి మీద కొట్టెను, అప్పుడు అది కూలిబడెను, దాని పాటు గొప్పదని చెప్పెను. అంతే. చాలా ప్రమాదం అంట. This is మనం very more చదవడం dangerous. చాలా సులభంగా అనిపిస్తుంది, కానీ read- దాన్ని గ్రహించమంటే చాలా ప్రమాదకరం. అసలు భయమేస్తుంది అసలు To తట్టుకుంటే. read it appears to be very simple, but then when the situation arises, it's going to be complicated. అంటే దేవుడిచ్చే సలహాను, దేవుడిచ్చే దిద్దుబాటును, దేవుడిచ్చే గద్దింపును నిరంతరం లక్ష్యం చేయడము అనంటే
నిన్ను నువ్వే నాశనంలోనికి పెట్టుకొని నీ ఫ్యామిలీస్ని కూడా తీసుకొచ్చి పెట్టుకుంటావు. You are the reason for self-destruction mode upon your life and the reason to destroy your family members also. When you get a counsel or instruction from God, when you're rejecting the rebuke, when you're rejecting the chastening, you are the reason for your own downfall. ఎందుకంటే మొండితనం అన్నది ఏంటి తెలుసా? మొండితనం ఎప్పుడు తను గొప్పగా పెట్టుకుంటది. Stubbornness will make you feel as if you are great. తప్పు చేస్తారు, You will do a mistake. తప్పని తెలుసు You know it's a mistake, కానీ ఒప్పుకో. but you will not agree. తప్పు చేస్తారు You will do a mistake. కాబట్టి వాళ్ళు ఏమంటారంటే, కానీ నేను ఈ తప్పు చేయడం పక్కన పెట్టేద్దాం, వాళ్ళందరికీ నేను మంచి చేశాను కదా. You say, I've done the mistake, but I've done everything to everybody. కానీ దేవుడు నీ మిస్టేక్ దగ్గర ఆగిపోతారు. But God halts at the mistake of yours. నువ్వు ఎంతైనా మంచి చేసుకో, You అది do, లెక్కకి రాదు it will not come to your things. You do whatever good you have to do. కదా. మొండితనం అనేది మొండితనాన్ని చూపిస్తుంది. Your stubbornness, your rebellious will show your stubbornness. మొండి ప్రవర్తన అంటే ఎన్నిసార్లు హెచ్చరించినా కూడా వాళ్ళు వినరు. Because of the stubbornness, you will never tend to believe or accept anybody. పలకండి, మొండి ప్రవర్తన అంటే ఏంటి? What is the meaning of stubbornness? మొండి ప్రవర్తన అంటే ఎన్నిసార్లు హెచ్చరించినా కూడా వినరు. దేవుని సలహాను వినడానికి నిరాకరించే వ్యక్తిని సూచిస్తుంది అనమాట. These are all the people who are getting rejection. They are rejecting God and they're moving forward. Proverbs 1:24-26 చూద్దాం. Proverbs chapter 1 verses 24 and 26. సామెతలు మొదటి అధ్యాయము 24 మరియు 26 వచనములు. 24వ వచనం. నేను పిలవగా మీరు వినకపోతిరి, నేను చెయ్యి చాపగా ఎవరునూ లక్ష్య పెట్టకపోయిరి. వర్స్ 26. Yeah. కాబట్టి మీకు అపాయము కలుగునప్పుడు నేను నవ్వెదను, మీకు భయము వచ్చినప్పుడు నేను అపహాస్యము చేసేదను. అంతే. When calamity strikes you, I will laugh, says the Lord. అసలు దేవుడు మీ తట్టు తిరిగేటట్టు, దేవుడు మిమ్మల్ని ఎక్కువగా ప్రేమించేటట్టు, దేవుడు ఎక్కువగా నిన్ను ఆశీర్వదించేటటువంటి వాక్యాన్ని నువ్వు విని ఆయన తట్టు తిరగడానికి నువ్వు చూడాలి. కానీ ఆయన నిన్ను చూసి అపహసించి నీకు సహాయం కావాలంటే సహాయం చేయకుండా నీ వంకేలా చూస్తూ కూర్చునేటటువంటి ఆడియన్ లాగా ఉండిపోకూడదు. God should help you when you need help, when you cry to him. He should not laugh at your calamity. He should not be in the audience waiting and seeing you struggling. కదా. కాబట్టి నువ్వు పిలిచినప్పుడు నేను రాను, నేను చెప్పినప్పుడు వినలేదు, నేను పిలిచినప్పుడు నువ్వు రాలేదు, కాబట్టి నువ్వు పిలిచినప్పుడు నేను రాను. When I called you, says the Lord, you did not come. Therefore, when you call, I will not come. That's what the Lord says. అందుకే వాక్యం ఏం చెప్తుంది? Hebrew 2:1 చూద్దాం ఒకసారి. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక Hebrews chapter 2 verse 1. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము మొదటి వచనం. కావున మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెట్టి కొట్టుకొని పోకుండానట్లు వాటి యందు మరి విశేష జాగ్రత్త కలిగి ఉండవలెను. ఆలోచించండి. Therefore, we must give more earnest heed to the things we have heard. దేవుడు మాట నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు దాన్ని విడిచిపెట్టావని నువ్వు కొట్టుకుపోతున్నావు. When the word of God is coming to you and you're neglecting and rejecting, it's gone. ఇప్పుడు దేవుడు నీకు మాట ఇవ్వరండి. God will not give you a word. నువ్వు దేవుడికి మాట ఇస్తావు చూడు, అక్కడే మెయిన్ ఉంటుంది. But you're giving a word to God, that's a great thing. అక్కడే ఉంటది మెయిన్. That's where the main thing is. ఎంతమంది ప్రభువా మీ ఇష్టమే అని అంటాము, మీరు చెప్పినట్టే అని అంటాము, కానీ వెనకాల హృదయంలో ఉండేది వేరే ఉంటది. అప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తావు? నువ్వు దేవుడి మాట నోటితో పలుకుతున్నా దేవుడి యొక్క హెచ్చరికలోకి వెళ్ళి కూర్చుంటావు. అది నువ్వు రియలైజ్ అవ్వవు కూడా. You are saying, God, whatever you tell, I will listen. But in your heart, in your ideologies, you have so many plans and ideas. Therefore, where are you going? You're going and sitting in the forewarning list. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, Remember this very carefully. హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ చాలా ఇంపార్టెంట్. హెచ్చరిక పాటించకుండా, నువ్వు దేవుడి యొక్క మాటని పాటించకుండా నువ్వు ఉన్నావు అనంటే నీ ఇంట్లో వాళ్ళందరి ప్రాణాలని నువ్వే తీసేస్తున్నావు. When you are neglecting and careless when the word of God is coming to you, you are the person killing your family members. నీ కుటుంబాన్ని నువ్వే రక్షించుకోవాలి. You are supposed to save your family. నువ్వు దేవుడికి విధేయత చూపిస్తే వాళ్ళందరూ చూపిస్తారు. If you show obedience to your family, they also will show మనం obedience. వాళ్ళకి చెప్పడం కాదు. It's not like you telling your wife or your నేను children. మీకు చెప్పా, మీ పిల్లలు గాని, నీ భర్త గాని, నీ భార్య గాని, నువ్వు చెప్తే వాళ్ళు వింటారు. నువ్వు ఎలా ప్రవర్తిస్తావు వాళ్ళు అలా ఉంటారు. Your children or your wife or your husband will not listen to you
when you say, but when you are changing, when you prove it, then they will listen to you. కదా, కాబట్టి నువ్వు వినిన సంగతులను విడిచిపెట్టావంటే నువ్వు కొట్టుకుని పోయినట్లే. So when the warning is, when the teachings are coming to you, if you're careless, you're gone away. నువ్వు ఎంత మంచి వాక్యం విని నీ ఆలోచనతో, నీ అబద్ధాలతో, నీ అజంప్షన్ తో నువ్వు ఏదో ఒక నింద వేయాలని డిసిషన్ తీసుకుని వేసి వెళ్ళావనంటే ఇక నువ్వు కొట్టుకుని పోయినట్టే, నీ ఆలోచనతో కొట్టుకుపోయినట్టే నువ్వు. Amen. When you are decided to blame everybody and say it's because of you, means you have drifted away because the word came to you, but you were negligent. ఇప్పుడు మీకు ఎలాగ అంత ముండిగా ఎందుకుంటున్నావు నీకు ఎలా తెలుసు? But you are telling, how is it you're so stubborn? How can you say that to someone? నేను మొండిగా ఉన్నానని నీకు చూపిస్తుంది కాబట్టి నువ్వు మొండితనం అని Because చెప్తున్నావు. the stubbornness is showing you this is how stubbornness would all be, and that's where you're able to define that. మొండి ప్రవర్తన అంటే ఏంటి What is the meaning of a stubborn కదా? behavior? ఆ మొండితనంలో ఒక యాక్షన్స్ నీ మాటల్లో వస్తది, నీ ముఖ కవలికల్లో కూడా వస్తది. It's all because of your actions and your facial expressions that stubbornness is clearly defined. ఐజియా 3:9 ఏం చెప్పింది? What does Isaiah 3:9 say? Read it. ఐజియా చాప్టర్ 3 వర్స్ 9, యెషయా 3వ అధ్యాయము 9వ వచనం. వారి ముఖ లక్షణమే వారి మీద సాక్ష్యం ఇచ్చును, తమ పాపమును మరుగు చేయక సోదము వారి వలె దాన్ని బయలుపరచుదురు. Just the first half. The look on the countenance witnesses against them. వారి ముఖ లక్షణమే వారి మీద సాక్ష్యం ఇచ్చును. ఇంకెవరు పక్కన వాళ్ళు ఇవ్వాలా మీకు? Your facial expressions, see that. It says your facial expressions is giving you నీ against you. ముఖం. కానీ మనం అనేస్తాం, "నువ్వు చూసా చూడు, నీ కోపం ఉండకూడదు." But you're very good in blaming another. See, you're getting angry, you're getting upset. ఫస్ట్ చెక్ యువర్ సెల్ఫ్. First, foremost thing, check yourself. ఎందుకు చూసుకో నిన్ను నువ్వు. Before pointing at the finger on others, see those three fingers that's pointing on you. ఎందుకో Why? చూసుకో నువ్వు. See, those three fingers are pointing at you. సాక్ష్యం అన్నది ఏంటంటే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. Your witness, your testimony is not a thing of the past, but it is going to be present, and present continuous, and Okay. in the future also. టెస్టిమనీ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లేదనుకోండి, But if your testimony is not today ఒకప్పుడు ఎలా and future, ఉండేవాడినో తెలుసా అని అంటావు. otherwise you have to say, you know how I was a couple of years back. That's not నాకెందుకు? the... Why you're talking about the past? Tell me about how you are. నాకెందుకు? How you are today matters కానీ మన most. యోగు అంటాడు, దేవుడితో ఉన్న దినాలు ఎంత బాగున్నాయో అని అంటాడు In Job chapter 29, he says, those days when I was in the Lord, it used to be very good. కదా. ఏ పాపం చేయకుండా, ఏ తప్పు చేయకుండా అతను శిక్ష అనుభవిస్తున్నప్పుడు కూడా దేవుడితో ఉన్నప్పుడే బాగుంది అని అంటాడు. He never did any fault. There was no find of mistake in అది him. చెప్తున్నప్పుడే He used to చాలా say- సంతోషం He అనిపిస్తుంది. used to have a wonderful experience with God. ఎంతమందికి ఉంటది How many people do have this దేవుడితో experience? ఉన్న దినాలు ఎంత బాగున్నాయని? How many people can say how good it was when I was in the Lord? రిలేషన్షిప్ అది. That's a personal relationship that one has to అది have. భయముతో కూడుకున్నది అది That comes with fear and trembling. కదా. దేవుడు ఎప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్ గా ఉండటానికి ఇష్టపడతారు, ఒక Amen, సహోదరుడుగా ఉండటానికి ఇష్టపడతారు, ఒక ఫాదర్ గా ఉండటానికి ఇష్టపడతారు, ఒక మదర్ గా ఉండటానికి ఇష్టపడతారు. God always wants to be like a friend, a brother, somebody who's very close to you as a father. ఏడవడం కాదు, నీ రిపెంటెన్స్ చాలా It's ఇంపార్టెంట్. not your tears, your repentance from the heart is the most important thing. ఓకే, నా పరిస్థితి చూడు అని ఏడవడం వల్ల నీకు ఆన్సర్ రాదు. When you say, look at my situation, what I'm going through, you will not get దావీదు any యొక్క resolution. రాజ్యంలో ఒక సంవత్సరం అంతా కూడా వర్షాలు లేక అక్కడ భోజనం లేదు, One famine year, వచ్చింది. there was a big severe famine in the land where David was a king. 1 year was going on. వర్షాలు లేవు కదా అని అనుకున్నారు. He thought it was famine, there's no rains. మరి దేవుడు మాట్లాడలేదుగా. But David didn't speak. నువ్వు అడిగితేనే దేవుడు మాట్లాడతారు. No, God did not speak to David because Rendos- David did not ask. రెండో సంవత్సరం కూడా వెళ్ళిపోయింది. The second year also, same famine, no వర్షాలు rains. లేవు కదా అని He అనుకున్నాడు. thought it's because of no rains. మూడో సంవత్సరం కూడా మొదలైపోయింది. Then the third year started. అప్పుడు అనుకున్నారు, లేదే ఇది ఎక్కడేదో తప్పు జరుగుతుంది అని చెప్పి అప్పుడు వెళ్ళి దేవుణ్ణి అడుగుతారు. Then David realized there's something wrong and he goes and inquires of the Lord. ఎంటైర్ ఇశ్రాయేలు జనాంగం యొక్క వంశం మీద తరతరాల శాపం ఉంది. The entire Israelites were experiencing an ancestral curse. ఆ శాపానికి పాప పరిహారం చెందిన తర్వాతనే వర్షం అలా పాప పరిహారం చెందటము, వర్షం రావడం జరిగింది. The moment the land of Israel came together and repented of the sin by giving a sin offering, then rain started. ఇది సత్యం మాట్లాడుతున్నాను. I'm talking about the truth. కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళు కూడాను ఫస్ట్ ఆ వార్నింగ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది మర్చిపోకూడదు. Therefore, never ever forget, don't enter into the forewarning, but if you enter into the forewarning, be careful. కదా. హెచ్చరించబడిన వారి బాధ్యత ఏంటని చూపిస్తాను I'm ఈరోజు. showing you what is the responsibility to a person who has been warned or రాసుకోండి. instruction has నెంబర్ come. 1, హెచ్చరించబడిన వారి బాధ్యత. What are the responsibilities to the person when the instruction has come to you? కదా.
అంటే యెహెజ్కేల్ 33 చాప్టర్ చూసారంటే దాని ప్రకారం హెచ్చరికను విని దానిని నిర్లక్ష్యం చేసేవారు తమ నాశనానికి వారే బాధ్యులని వాక్యం Because చెప్తుంది. the word of God from the book of Ezekiel very clearly says they are responsible because the warning has come to them. They did not carry the responsibility, and they are the reasons for the destruction. హెచ్చరించబడిన వారి బాధ్యత. What is the responsibility of a person or to a person when there has been a warning? దేవుడు నీకు చెప్పారు ఇలా వద్దు, ఇప్పుడు వద్దు, ఇక్కడ ఇలా అడగొద్దు, తర్వాత చూస్తాను, తర్వాత నీకు ఇస్తాను, సమయాన్ని చూస్తాను, సమయానుకూలంగా నీకు దొరుకుతుంది, ఎదురు చూడు అని నీకు చెప్పిన తర్వాత నీ బాధ్యత ఏంటి? What are your responsibilities when God says, okay, there is a time when I'm going to give you, there's a time when I'm going to bless you? What responsibility you should carry till మీరు God blesses అలాగే you? అంటారు, But if you say, you will say like that only. మీరందరూ అలాగే చేస్తారు. You all are like that only, you would మీరు నన్ను say. ఎక్కువ బాధ పెడుతున్నారు. You're always causing grief to me if you అంటే say that. నీ బాధ్యత అట్లాంటి దానికా బాధ్యత, లేకపోతే దేనికి బాధ్యత? Do you think you're gathering responsibility like this? Or Kada. how should a responsibility be actually? హెచ్చరికలు అనేది మొదటిది రాబోయే ప్రమాదాన్ని తప్పించుకోవడానికి, The warning has come so that you will escape the punishment. సమాధానకర జీవితం కొరకు ఉంటుంది. It's coming so that you will have a life filled with peace. ఇది హెచ్చరిక నీకు రావడానికి మొదటి కారణం. This is the first reason that the warning has come to you. రెండోది చూస్తే యోనా ద్వారా కూడా నినెవెకు హెచ్చరిక వెళ్ళింది. The second way also through prophet Jonah, there was a warning that came to Ninevites. మొదటిది మీకు సమాధానకరమైన జీవితం ఇవ్వాలనుకునే హెచ్చరిక అయితే, రెండోది శిక్షకు సంబంధించిన హెచ్చరిక. The first warning was a warning related to have a peaceful life, and the second warning was coming so that you will be punished. That punishment was coming. వెయిట్ చేయి అని అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? What happens when you are told wait? What does it mean? ఎదురు చూడు, కొంచెం సమయం ఇవ్వి ఎందుకు అని అన్నారంటే నువ్వు ఎదురు చూస్తున్నావా లేదా? When you have been asked to wait and say give me some time, is are you waiting or are you impatient? ఒక మాట నీ దగ్గరకు వస్తుంది అని అంటే నువ్వు దేవుడి వైపు తిరిగి ఆయన దగ్గరికి రమ్మని అర్థం అక్కడ. When the word has come to you, that means your time should be taken to turn towards God. That is the most important thing. అదే ఒక వార్నింగ్ వచ్చింది, ఇలా ఉండొద్దు, ఇలా ప్రవర్తించొద్దు అని వచ్చిందంటే దానికి అర్థము అవును కదా నేను ఇలా చేయకూడదు అని మైండ్ లోకి తెచ్చుకొని దేవుడి వైపుకి తిరగడము అని అర్థం But the warning has come to you means it's time given to you so that you will turn towards God. కదా. అలాగే యాక్ట్స్ 20:29 చూద్దాం ఒకసారి. అపోస్తల కార్యములు 20వ అధ్యాయం 29వ వచనం. యాక్ట్స్ చాప్టర్ 20 వర్స్ 29. నేను వెళ్ళిపోయిన తరువాత క్రూరమైన తోడేళ్లు మీలో ప్రవేశించునని నాకు తెలియను, నాకు తెలియను, వారు మందను కనికరింపరు. కనికరింపరు. అంటే కనికరింపరు అంటే ఇప్పుడు ఆలోచించండి, మీకు ఎంతమందికి పేరెంట్స్ మీద కనికరం ఉంది, పేరెంట్స్ కి పిల్లల మీద కనికరం ఉంది? I'm asking you, dear children, how many of you have mercy and compassion towards your parents? And your parents, how many of you are showing compassion towards your children? మా పేరెంట్స్ వాళ్ళు ఎన్నో కష్టపడ్డారు, వాళ్ళకన్నా నాకు బెస్ట్ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నారు, నన్ను చూసుకుంటున్నారు అన్న ఆలోచన మీకు ఉందా లేదా? Do you have the attitude that my parents are the best, they're giving their best to support me and help me? You're having that kind of attitude? కదా, ఇట్లాగా మీకు ఉండాలి. This is the kind of attitude you should have. నువ్వు ఏ విధంగా నీ తల్లిదండ్రులను ప్రేమిస్తున్నావు అన్నది నీ యాటిట్యూడ్ ని బట్టి, నీ ఆలోచన విధానాన్ని బట్టి ఉంటుంది. By your attitude and the way of your thinking clearly defines how you're loving your parents. అంటే అలాగే పిల్లలు కూడా పేరెంట్స్ విషయంలో మీరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు? Likewise, parents, how are you thinking towards your children? 30వ వచనం. మరియు Also from Mariyu- among yourself. మరియు శిష్యులను తమ వెంట ఈడ్చుకొని పోవాలనని వంకర మాటలు పలుకు మనుషులు మీలోనే బయలుదేరుదురు. ఉమ్, కావున ఉమ్, నేను 3 సంవత్సరంలో రాత్రింపగళ్ళు కన్నీళ్లు విడిచుచు ప్రతి మనుషునికి మానక బుద్ధి చెప్పితనని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని మెలకువగా ఉండుడి. అంతే. ఎన్నిసార్లు బుద్ధి చెప్పుంటారు, ఎన్నిసార్లు మీరు ఎట్లా చేయకండి అలా చేయకండి అని ఎన్నిసార్లు చెప్పుంటారు, కానీ ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా అదే తప్పు చేసుకుని వెళ్తూ ఉంటారు. How many times you have been forewarned and you're repeatedly doing the same mistakes again and again? ఎందుకంటే నువ్వు విన్న ప్రతి వాక్యము ఒక వార్నింగ్ తో సమానం Because every word that you are hearing is a warning that's come to you. కదా. పరిశుద్ధాత్మకి ఇష్టమైన 9 మాటల్లో ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటున్నానంటే అందులో ఒబీడియన్స్ ఉంది, డిసొబీడియన్స్ ఉంది. 9 words that are pleasing to the Holy Spirit. You can see both the aspect, that which leads to obedience అంటే and that is నీకు disobedience. ముందస్తు హెచ్చరిక వచ్చేసింది, దాన్ని నువ్వు ఎలా తీసుకుని The వెళ్తున్నావు? forewarning has come to you and how are you receiving them? కదా. ఎదుటి వాళ్ళకి నిందలు వేసుకుంటూ వెళ్తున్నావా, కానీ అది నాకే అనుకుంటూ తీసుకుని వెళ్తున్నావు.
చెప్తున్నావా? you blaming somebody else, or you're telling this has come to me and I have to safeguard myself? కదా ఇక్కడ ఎందుకు చెప్పారు? ఇలా ఇలా రాబోతుంది, ఇలాగ మీలో నుండే కొందరు వెళ్ళబోతున్నారు, మీలోనే ఇట్లా ఉంటారు, మీరు జాగ్రత్త కలిగి ఉండండి అని వచ్చింది. మరి జాగ్రత్త లేకుండా నీ సొంత ఆలోచనతో ఉండటం వల్లనే కదా అనవసరంగా అనేక పాపాలకి దారి తీసింది. And verse 29 and 30 it clearly says, for I know after the departure savage wolves will come in among you, not sparing the flock. Why is it being forewarned there? అలాగే మాథ్యూ 26:34 కూడా చూద్దాం. మాథ్యూ 26 వర్స్ 34. మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయము 34వ వచనం. యేసు అతనిని చూచి, ఈ రాత్రి కోడి కూయక మునిపే నీవు నన్ను ఎరుగునని ముమ్మారు చెప్పుదువని నీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను అంటే అనెను. 3 సార్లు నన్ను తిరస్కరిస్తావని జరగబోయేది చెప్పేశారు. The Lord has forewarned that Peter is going to deny 3 times to Peter. అంటే అతని యొక్క బలహీనతల గురించి ముందుగానే చెప్పేయడం The జరిగింది. Lord has forewarned and told about the weaknesses of Peter. కానీ పేతురు ఏం చేశారు? వెంటనే అలక్ష్యం చేసినందుకు మానసిక క్షోభ అనుభవించి గ్రహించి దేవుడి తట్టు తిరగడం But జరిగింది. the beauty with Peter was, though it was forewarned, he was negligent and careless. He had gone through the mental trauma. But the good part was, because of the realization, understanding, he came back to the point of being forewarned. ఒక వార్నింగ్ నీకు వచ్చినప్పుడు నువ్వు దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసావంటే, అలక్ష్యం చేసావంటే నీ మరణానికి నువ్వే బాధ్యులవుతావు. When you are rejecting the forewarning or instruction that has come to you, means you are responsible for your own spiritual death or physical death. ఎహెజ్కేల్ 33:1-9 చూద్దాం. ఎజెకియల్ 33 వర్సెస్ 1-9. ఎహెజ్కేల్ 33వ అధ్యాయము మొదటి 9 వచనములు. మరియు యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగు సెలవిచ్చెను, నరపుత్రుడా, నీవు నీ జనులకు సమాచారము ప్రకటించి వారితో ఇట్లనము, నేను ఒకానొక దేశము మీదకి ఖడ్గమును రప్పింపగా, ఒకానొక దేశము మీదకి ఖడ్గము రప్పింపక, ఆ జనులు తమలో ఒకరిని ఏర్పరచుకొని కావలిగా నిర్ణయించిన ఎడల, అతడు దేశము మీదకి ఖడ్గము వచ్చుట చూచి బాకా ఊది జనులను హెచ్చరిక చేసిన సమయమున ఎవడైనను బాకానాదము విని జాగ్రత్త పడినందున, జాగ్రత్త పడకుండా, Does not take the warning. ఖడ్గము వచ్చి వాని ప్రాణము తీసిన ఎడల వాడు తన ప్రాణమునకు తానే ఉత్తరవాది. అంటే ఇక్కడ వార్నింగ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా అలక్ష్యం చేసి దాని యొక్క శిక్ష అనుభవించి గ్రహింపు లేకపోవడం వలన ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటి? తన ప్రాణానికి తనే ఉత్తరవాది, మరణకరం గల పాపంలోనికి ఎంటర్ అయిపోతున్నాడు. After the forewarning has come and this man is negligent and careless, he has to go through this mental trauma, and because of the lack of realization, what happens? The sword will come and take him away, and his blood shall be upon his own head. కాపరికి సంబంధం ఉండదు. ఇంకా It's got nothing to do with the కాపరి shepherds. చేయవలసిన వార్నింగ్ ఇచ్చుకుంటూనే వెళ్తారు. The shepherds will keep on warning and keep on giving నీ instructions. జీవితంలో ఒక కార్యం దేవుడు చేశారు అంటే ఆ తప్పు మరలా చెయ్యొద్దు అని చెప్పి నీకు చేస్తారు దేవుడు. The teachers will keep on telling you, look, you have done a mistake again. Don't repeat the mistake of this kind or any other kind. ఇదే మరి పదే పదే అవిధేయత చూపించడం, పదే పదే అదే తప్పు మరలా చేయడం అనంటే దేవుడు చేసిన, నీ జీవితంలో చేసిన కార్యాన్ని నువ్వు పక్కన పెట్టి మరలా అదే తప్పు చేస్తున్నావు కాబట్టి ఇంకా నెమ్మదిగా మరణకరం గల పాపంలోనికి ఎంటర్ అవుతారు. You're entering into the sin that leads you to death because you're repeatedly doing the same mistake because of your disobedience, and for sure the punishment is there. చదవండి. వర్స్ 5. బాకానాదం విని వాడు జాగ్రత్త పడకపోయిన జాగ్రత్త పడలేదు కాబట్టి తన ప్రాణముకు తానే ఉత్తరవాది. అదే ఇది మైండ్ లో పెట్టేసుకోండి. Remember this, there was forewarning, there was a blow of the trumpet, but he did not take heed. ఎందుకంటే మీరు దాని యొక్క మానసిక క్షోభ అనుభవించిన తర్వాత దేవుడి దగ్గరికి రావాలనుకుంటే కూడా ఓకే. Yeah, after getting the punishment also, if you want to come to the fold of Christ, it's okay. ఎందుకంటే ఎక్కడ పరీక్షించాలో ఎక్కడ పరీక్షించకూడదో తెలియని అవిధేయత స్థితిలోకి ఉండిపోతారు వాళ్ళు. Because you are in that state of disobedience, you do not know where to discern, where not to discern. నిన్ను ప్రేమించిన దేవుని నమ్మవు గాని ఊర్లో అందరిని నమ్ముకుంటూ వెళ్తారు. You're not able to love the Lord who is loving you, but you're able to love everybody who is there around the మీరు world. చెప్పిన మాట వింటాను అని అంటారు, కానీ మీ హృదయం మాత్రము నువ్వు చెప్పిన మాటే వినాలి, నేను చెప్పిన మాటే వినాలని నీ హృదయం చెప్తూ ఉంటుంది. You would say, I will listen to the Lord, but your heart says you have to listen to yourself, not the Lord or to others. కానీ నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి. ఏలయనగా వాడు జాగ్రత్త పడిన ఎడల తన ప్రాణమును రక్షించుకొనును. అంతే, నువ్వు రక్షించబడాలంటే, నీ కుటుంబం రక్షించబడాలంటే, నీ బిజినెస్ అభివృద్ధి పొందాలంటే, నీ జాబ్ ఇంకా మంచిగా డబుల్ ప్రమోషన్ కి వచ్చి అభివృద్ధి చెందాలంటే ఫస్ట్
ఈ విషయంలో నువ్వు జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి. If you want a promotion, if you want a hike in salary, if you want your business to be flourishing, if you want to be blessed in all corners, when the warning comes, take heed and make simple ఏది obedience. ఏమైనా సరే మనం ప్రేమ కలిగిన మాటలతోనే మనం అన్ని సాధించుకోవాలి We can achieve anything only with the words of love. కదా. మన అండర్స్టాండింగ్ తో అనుకుని వాళ్ళు భరించాలి కదా అని అనుకోకూడదు. Don't go with your own understanding, telling that they have to forbear. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పిల్లలు అంటారు, మీరు ఇన్ని అంటుంటే మేము భరిస్తున్నాం కదా, మేమనింది మీరు భరించండి అని అంటారు. Because the children will say, whatever you said, I was forbearing. Why don't you forbear whatever I'm telling? మీరు చెప్పింది మేము విన్నాం కదా, మరి మేము చెప్పింది కూడా మీరు వినాలి అనుకున్నాం అని మాట్లాడే పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. There are so stubborn, rebellious children outside who will say, I'm listening to you, you better listen to me కదా. also. అంటే ఈ మాటలు దేవుడికి విరోధంగా ఉన్న మాటలే గాని దేవుడికి విధేయత కలిగిన మాటలైతే కాదు. These are the words contrary to God, but they are not words of obedience. They are certainly the words of disobedience. ఎందుకంటే వాక్యం విని కూడా నువ్వు జాగ్రత్త పడట్లేదు. అక్కడ కూడా నీ సొంత ఆలోచన విని దాని ప్రకారమే వెళ్ళడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నావు కాబట్టి నీకు అన్ని విషయాల్లోనూ డిస్టర్బెన్స్ రావడానికి There's so much of కారణం. disturbances in your life, no peace, chaos in your life, because the warning is coming to you, the word is coming to you, you're negligent and you're careless. నెక్స్ట్ వర్స్ చదవండి. అయితే కావలివాడు ఖడ్గము వచ్చుట చూచి బాకా ఊదనందు చేత జనులు అజాగ్రత్తగా ఉండుటయు ఖడ్గము వచ్చి వారిలో ఒకని ప్రాణము తీయటయు తటస్థించిన ఎడల వాడు తన దోషమును బట్టి పట్టబడినను నేను కావలివాని యొద్ద వాని ప్రాణమును గూర్చి విచారణ చేయుదును. నెక్స్ట్ నరపుత్రుడా, నేను నిన్ను ఇశ్రాయేలీయులకు కావలివానిగా నియమించి ఉన్నాను కనుక నీవు నా నోటి మాట విని అంతే. అక్కడ దేవుడు మాట విని ప్రవక్తలు మాట్లాడతారు. And the prophets used to listen to the word from God and used to speak the words that come from God. నాకు ప్రతిగా వారిని హెచ్చరిక చేయవలెను. దుర్మార్గుడా, నీవు నిశ్చయముగా మరణము నొందుదువు అని దుర్మార్గునికి నేను సెలవీయగా అతడు తన దుర్మార్గతను విడిచి జాగ్రత్త పడినట్లు నీవు ఆ దుర్మార్గునికి నా మాట తెలియజేయని ఎడల ఆ దుర్మార్గుడు తన దోషమును బట్టి మరణం నొందును గాని అతని ప్రాణమును గురించి నిన్ను విచారణ చేయుదును. ఎవరు అనుకుంటున్నారు? ఇప్పుడు ఇక్కడ నేర్పించే వాళ్ళు రెబ్యూక్ చేయలేదనుకో, దేవుడు చెప్పినా కూడా వాళ్ళని గద్దించకుండా, దేవుడు చెప్పినా కూడా వాళ్ళకి వార్నింగ్ ఇవ్వకుండా, దేవుడు చెప్పినా కూడా అయ్యో వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారేమో అని నువ్వు చెప్పట్లేదు అని అంటే వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ తప్పిపోతున్నారు, వాటన్నిటి విషయాల్లో నువ్వే ఉత్తరవాదిగా అవుతావు అని చెప్పి అక్కడ కావలి వారితో చెప్తున్నారు. To all the shepherds and to the pastors and to the prophets and the priests is telling, if you are not forewarning that they are going to get this problem, and if they go astray, that blood will come upon you. 9వ వచనం చూడండి. Verse 9. అయితే ఆ దుర్మార్గుడు తన దుర్మార్గతను విడవలనని. ఎవరికైనా సరే ఇదిగో ఈ విషయంలో ఇప్పుడు ఇంట్లో భార్య గాని భర్త గాని పిల్లలు గాని ఎవరైనా సరే ఈ తప్పు మీరెందుకు ఇట్లా చేస్తున్నారు, మీరెందుకు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు, నువ్వెందుకు ఇట్లా చేస్తావు అని వచ్చినప్పుడు, నీకు ఆ మాట వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఏంటి దేవుడి తట్టు తిరగడం అనేది జరుగుతుందా లేదా అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. When the warning has come to you either from your wife or your husband or from anybody, are you obedient to the word of God or how are you behaving? కదా. నువ్వు ముందు చూసుకో అని అన్నావు అనుకో, దేవుడు ఫస్ట్ నీ అంత చూస్తారు. But if you tell your wife or your husband, you first see yourself, then I'll see about myself, means God will only see you, not them. కదా. ఇక్కడ వాక్యం ఏంటి, నువ్వు ఎలా ఉండాలో చెప్పేస్తుంది. The word is clearly defining how you ought to be. అది ఉండాలా లేన నిర్ణయం నీ దగ్గర ఉంది. But the decision purely lies in you. నువ్వు నెగ్లెక్ట్ చేస్తావో లేకపోతే దాని ప్రకారం ఉంటావో నీ చేతిలో ఉంది. It's upon you whether you are going to be negligent or careless, or you're going to be changing. నేను మాత్రం నా ప్రాణాన్ని నేను రక్షించుకుంటాను. But I will safeguard my life. దేవుడు చెప్పింది నేను చెప్పేశా. I will tell whatever God told. చెప్పేసి మీరు ఎలా ఉండాలి అది కూడా మీకు చెప్పేశా. I told you how you ought to be also. ఏ విధంగా మీ కుటుంబాన్ని కట్టుకోవాలి కూడా చెప్పేశా. I told you how you have to build your house. అయినా కూడా నీ సొంత ఈగోతో, నీ సొంత గర్వంతో, నీ సొంత ఆలోచనతో నువ్వు వెళ్తాను అని అంటే నీకు నీ కుటుంబానికి నువ్వే ఉత్తరవాది, నాకు సంబంధం లేదు. But if you still go with your own ego, your own thoughts, your own ideologies, means I have got nothing to do with you. It's up to you. కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నువ్వు నీ వ్యక్తిగత బాధ్యతలోనికి ఎంటర్ అవుతున్నావు. Then you are going into the irresponsible state of yours. ఎందుకంటే దేవుడు చెప్పాక కూడా నీ సొంత నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నావు కదా, నీ సొంత ఆలోచనతో వెళ్తున్నావు కాబట్టి నీ వ్యక్తిగత బాధ్యత మీద నువ్వు దేవుడికి సమాధానం చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. You have to be answerable to God because you took your own decision when God has told you another thing to do. కదా. అలాగే యెహెజ్కేలు 33 verse 10 to 20 verses చూద్దాం ఒకసారి. 10వ వచనం నుండి. యెహెజ్కేలు 33వ అధ్యాయము 10వ వచనం నుండి. నరపుత్రుడా, ఇశ్రాయేలుకు ఈ మాట ప్రకటింపుము.
మా పాప దోషములు మా మీద పడి ఉన్నవి, ఉమ్. వాటి వలన మేము క్షీణించుచున్నాము. మనం ఎట్లు బ్రతుకుదుమని మీరు చెప్పుకున్న మాట నిజమే. అంటే ఇప్పటికే మీరు అనుభవించేది తాతలు ముత్తాతలు శాపాలైతే తప్పకుండా ఉన్నాయి, లేదని Yeah. చెప్పడానికి లేదు True. Whatever you're experiencing is the ancestral curses that you're going through in your life. కదా. నీ ఇంట్లో దేవుడు ఏదైతే పవిత్రపరిచి పరీక్షించి పరిశీలించి పరిశుద్ధత చేశారో, వాటిని దేన్నైతే బయటికి పంపించారో మరలా నీ ఆలోచనతో నీ ఇంట్లో తెచ్చుకుని పెట్టుకుంటున్నావు నువ్వు. And whatever God has cleansed and threw it as a trash, you're picking the trash and you're just bringing it back to your house. మాట్లాడతారు మనుషులు. People will indeed speak. ఏం మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు? They'll say, what are they speaking? యేసుక్రీస్తు ప్రభు ప్రతి పాపం నుండి మనకు విడుదల చేశారు కదా. They will say, Jesus Christ cleansed and washed me from all my sins. ఆయన రక్తం చిందించి మన పాపాల నుండి బయటికి తీసుకొచ్చేసారు కదా. He died on the cross and bailed me out of all my sins. బాగుందా? ఈగో సాటిస్ఫై అయిందా? Is your ego satisfied now when you say ఈగో that? సాటిస్ఫై అవుతుంది అలాంటి వాళ్ళకి. Yeah, some people's ego will be కానీ satisfied. ఇంట్లో సంతోషం ఉండదు, సమాధానం ఉండదు, అప్పుల పాలైపోతారు, ఒకటే గొడవ, ఇంట్లో ఎవరితో కూడా యూనిటీ ఉండదు, ఏమీ ఉండదు. But they will have ego, pride, there will be always fights, there will not be any peace at all. అందరితోనూ గొడవలే, And they always fight with everybody. అందరినీ వ్యతిరేకించడం, అందరి మీద గొడవలే. కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువు చని పాపాల నుంచి క్లీన్ చేస్తారని చెప్తారు వాళ్ళు. But when it comes to others, they'll say, Jesus Christ came and died on the cross and he cleansed me from all my sins. But they don't have peace at all. వాళ్ళు అవగాహన, గ్రహింపు అన్నది కోల్పోయారు వాళ్ళు. They lost their basic understanding. అందుకనే ఎందులోకి వెళ్ళారు? Where did they enter into? ఉద్దేశపూర్వకమైన పాపము చేయడం వలన యేసు క్రీస్తు యొక్క రక్తము బలి పని చెయ్యదు. Because they entered into the sin that's leading to death, therefore the blood that was shed is nullified. It's no more effective in their lives. కదా. మరి నీ తాత ముత్తాతలతో ఆల్రెడీ అనుభవిస్తున్నావు, మరలా దానికి తగ్గట్టు నువ్వేం చేస్తున్నావు? నీ పాపాలు, నీ కోపము, నీ ద్వేషము, నీ పగ, నీ ప్రతీకారము, ఎదుటి వాళ్ళ మీద నిందలు వేసేయడము, ఇవన్నీ కూడా తన తోక తగిలించుకుంటున్నావు మళ్ళీ. Already you're experiencing ancestral curses and the implications and all. Added to that, your own ego, your own pride, your own judgmental issues, your own all negative things, that is also becoming a అంటే curse in your life. క్షీణించిపోతుంది, సరిపోదా? Are you not worried that you're already being torn apart? అనారోగ్యంతో ఉన్నది సరిపోదా? Are you not bothered that you're not keeping కుటుంబంలో well? సంతోషం లేకుండా ఉన్నది సరిపోదా? Is it not sufficient? There's no peace in your family? మరలా అప్పుల్లోకి వెళ్తున్నారు, సరిపోదా? You're again entering into the loans. Are you not? Are you still దావీదు ఎంకరేజ్ happy? చేసుకుంటే ఎంకరేజ్ చేసుకోవచ్చు. You can encourage like the way David encouraged. ఏముంది, అన్ని తీసేవచ్చు. You can simply say words of the air telling that I can easily కానీ clear my దేవుడు loans. తీయనివ్వరుగా. But God will not allow you to clear నువ్వు the loans. అనుకున్నది అది జరగనివ్వరు. Whatever you think should come to pass will not happen in your life. నాకు వ్యతిరేకంగా ఉంటూ, నాకు విరోధంగా ఉంటూ Yeah. మీరు ఏమి చేయలేరని వాక్యం Because చెప్తుంది. the word of God says, you being away from the Lord, if you're not abiding in me, you cannot do anything. నేను చెప్పాలి నీకు ఉన్నాయా లేదని, నేను చెప్పాలి నీకు సమాధానం ఉందా లేదని, నేను చెప్పాలి నువ్వు సంతోషంగా ఉన్నావా లేదని, నువ్వు చెప్పుకోవడం ఏంటి? The Lord should actually declare that I'm going to give you peace, relief from the financial crisis, and give you good health. Who are you to claim those things when you're not abiding in the word? కదా. ప్రజలు కేవలం వారి పూర్వీకుల పాపాలకే శిక్షింపబడుతున్నామనే ఆలోచనలో ఉంటే దేవుడు ఏమంటున్నారు? నీ వ్యక్తిగతంగా చేసే పాపాలు కూడా ఉన్నాయన్నది మర్చిపోకండి అని The అన్నారు. Lord is telling, don't forget your individualized sins in addition to the ancestral curses that is there upon your head. నెక్స్ట్ వర్స్ చదవండి. 11వ వచనం. కాగా వారితో ఇట్లనము, నా జీవము తోడు దుర్మార్గుడు మరణం నొందుట వలన నాకు సంతోషము లేదు. దేవుడు చెప్తున్నారు, నా జీవంతుడు దుర్మార్గుడు మరణం అవ్వడము, అప్పుల బాలలు వెళ్ళిపోవడము, వాళ్ళ కుటుంబంలో సంతోషంగా ఉండకపోవడము, అది నాకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండటమే నాకు కావాలి అని The చెప్తున్నారు. Lord is saying, I have no pleasure in the death of the wicked. I want them to be happy, but the wicked turn from his way and live. చదవండి. దుర్మార్గుడు తన దుర్మార్గత నుండి మరలి బ్రతుకుట వలన నాకు సంతోషము Yes, కలుగును. Lord. కాబట్టి ఇశ్రాయేలులారా మనసు త్రిప్పుకొనడి, మీ దుర్మార్గత నుండి మరలి మనసు త్రిప్పుకొనడి, మీరు ఎందుకు మరణము నొందుదురు? ఎందుకు మరణం పొందాలి? ఎందుకు మీరు అప్పుల బాధలోకి వెళ్ళాలి? ఎందుకు సంతోషం లేకుండా ఉండాలి? ఎందుకు బాధతో ఉండాలి? ఎందుకు దుఃఖంలో ఉండాలి? Why should you die? Why should you die in your financial crisis and all? Why should you have all this grief and sorrow? అండర్స్టాండ్ అంటే ఎట్లా ఉండాలి తెలుసా You అండి? know what is the meaning of understanding? భార్య ఏమి చెప్తే భర్త వినాలి. Amen. Whatever the wife tells, it's good that the husband listens to her. ఎందుకంటే ఆదాముకి అధికారం ఇస్తే అవ్వకి జ్ఞానం ఇచ్చారు. Because the authority was given to Adam, understanding is given to the wife. దేవుడు కూడా అబ్రహాంతో, అబ్రహమా
నీ భార్య చెప్పిన మాట విను అని అంటారు. Even God told to Abraham, listen to your wife Sarah. ఎందుకంటే వాళ్ళకే జ్ఞానం ఉంది. Because they have understanding. The women have the వాళ్ళు more చెప్పే understanding. దాంట్లో దేవుడి చిత్తం ఉంటుంది. And whatever they say, they have the will of God. నువ్వు నెగ్లెక్ట్ చేసేది భార్య మాట కాదు, దేవుడి మాట నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నావని Amen. నీకు మనశ్శాంతి లేదు. అందుకనే నీకు సంతోషం లేకుండా పోవడానికి కారణం అదే. There is no peace, no joy in your life because you're not rejecting your wife's words, you're actually rejecting the words of ఒకవేళ God. వాళ్ళు అందరు నాశనం చేసేద్దాము, వాళ్ళందరి దగ్గర నుంచి డబ్బులు లాక్కుందామని నీ భార్య సలహా ఇస్తే అది తప్పు. But if your wife gives you a counsel which is totally against the word of God, that is wrong. I'm not telling you to వాళ్ళ that దగ్గర way. నుంచి అన్ని తీసేసుకుందాము అని చెప్తే అది తప్పు. If your wife says, let's snatch away the people's property and కానీ other things, that is wrong. వాక్యమే చెప్పి ఎంకరేజ్ చేసినప్పుడు ఎందుకు బాధ But when the wife is quoting the scriptures and encouraging you, what's your problem? కదా? అంటే నువ్వు నీ ఎప్పుడో రావాల్సిన సమాధానాన్ని నువ్వు అనవసరంగా కోల్పోతూ ఉన్నావు నువ్వు. That means the peace that was supposed to come, you're losing it. It's not going to come in your life. అందుకే ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుంది, That's what the word says. నీవు నీ జనులకు ఈ మాట తెలియచేయము అని అన్నారు. That's what the Lord says, tell to the house of Israel. ఏంటంటే నీతిమంతుడు నీతిమంతుడు పాపము చేసిన దినమున ఒకవేళ నీతిమంతుడు పాపం చేశాడనుకో, Let's say a righteous man is committing a జాగ్రత్తగా sin. వినండి, అది వరకు అతడు అనుసరించిన నీతి అతన్ని విడిపింపదు. అయిపోయింది. So that righteousness of that person is not going to deliver him because he has committed transgression. నువ్వు మంచోడివి, You are good. నువ్వు అన్ని మంచి చేసుకుంటూ You're వెళ్తున్నావు. doing good. ఒక్క ఆలోచనతో తప్పిపోయినావు, ఇంకొక వ్యక్తిని నువ్వు అసహ్యించుకున్నా, దేవుడు ఏమంటున్నారు, వాళ్ళ ప్రవర్తనను అసహ్యించుకో, కానీ ఎలాగైనా వాళ్ళని రక్షించడానికి కాపాడడానికి చూడమని వాక్యం చెప్తుంది. The word of God says, hate their behavior, hate their character, not the particular person. Pull them out of the fire. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు అయితే వదిలేరు కదా, If it was Jesus Christ, he will not lose those people, will he? వదలరు కదా, No, ఆయనైతే he will. రక్షిస్తారు కదా. Will he not go and save? మరి నిన్ను రక్షించిన దేవుడు వాళ్ళని రక్షించరా? But when God is saving you, will he not save ఆ them? నమ్మకము ఫస్ట్ నీకుండాలి కదా. You need to have that faith first. ఎందుకంటే ఒక సేనాధిపతికి తన దగ్గర పనిచేసే అతనికి ఒంట్లో సరిలేనప్పుడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి, రబ్బీ, ఈ విధంగా నువ్వు ప్రవక్తవని నాకు తెలుసు, నువ్వు నిజమైన దేవుడు అని కూడా నా నమ్మకం ఉంది, ఇలాగ నా ఇంట్లో పనిచేసే అతనికి ఒంట్లో సరిలేదు, నువ్వు ఒక్క మాట సెలవిస్తే చాలు అతనికి స్వస్థత అవుతుంది అని అంటాడు. అంటే ఆ నమ్మకం నీకు ఉందా లేదా? The centurion comes to Jesus Christ and says, Rabbi, Master, you don't have to come. I'm not worthy to come under my roof. You just have to speak a word and my servant will live. Do you have that kind of faith, that kind of loyalty? నువ్వు ఎంత మంచి ఉన్నా, ఎంత మంచి చేసినా నీలో తృణీకరించే మనస్తత్వం ఉంది అని అంటే నువ్వు చేసిన మంచి అంతా కూడా కొట్టివేయబడుతుందని వాక్యం No చెప్తుంది. matter how good you are, how good deeds you have done, but if you're rejecting others, if you're known for rejecting other things, then everything good will be nullified. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు నువ్వు చేసే నీతి నేను విడిపించట్లేదు అక్కడ. Because the righteousness that you did in the past is not delivering you out. మనం అనుకుంటాం మనం చేసే మంచితనమే మనల్ని కాపాడుతుంది. బాగుంది, డైలాగ్ బాగుంది. Yeah, it is very good to say, my own good deeds will save me. ఒక్కసారి నీ ఆలోచనతో తప్పిపో, But you just get lost in your thoughts, go in the wrong way. ఒక్కసారి నెగిటివ్ మాటలు మాట్లాడు Speak negative words, negative thoughts, let it come. కదా. అక్కడ ఉన్నది లేనిది ఉన్నట్టు క్రియేట్ చేసేసి మాట్లాడు. You just create something which did not existed and create falsehood and all. నీ మంచంతా ఏమైంది? బెలూన్ లాగా పోయింది What happens to all your goodness? It just bursts like a balloon. కదా. ఎప్పుడు దీని మీద ఎప్పుడు దృష్టి పెడతాను నేను. I always focus on this particular మనం effort. చేసిన మంచి మన పిల్లలకు సంపాదించే పెట్టే ఆస్తి, మనం Our- సంపాదించామని చెప్పి పోగొట్టేస్తున్నాం. చూసుకోండి, Our actual inheritance that we give to our children is the good deeds, and one little transgression wipes off all the good deeds. కదా. అలాగే ఒక దుష్టుడు చెడుతనము వదిలిపెట్టేసి దేవుడి వైపుకి తిరిగితే అంతకు ముందు వాడు చేసిన తప్పులన్నీ కొట్టివేయబడతాయంట. Amen. Likewise, if a wicked person leaves behind all his wickedness and turns to become righteousness, all his wicked thoughts, works, deeds are nullified or cancelled. Thank you, Lord. అంటే ఒక దుష్టుడు తను చేసింది తప్పని గ్రహించి దేవుడి తట్టు తిరిగి పాప క్షమాపణ పొందుకున్నప్పుడు అతను బ్రతికాడు. A person who is wicked and turns towards righteousness, he's living. అలాగే నీతిమంతుడు ఆ ఒక్కరోజు చేసిన ఒక పాపాన్ని బట్టి తను చేసిన మంచి పనులన్నీ కూడా పోగొట్టుకున్నాడు. But at the same time, a righteous person, because of one evil act, one evil deed, all the righteousness that he had stored is nullified. It's 13వ cancelled. వచనం చదవండి. Verse 13. నీతిమంతుడు నిజముగా బ్రతుకునని నేను చెప్పినందున అతడు తన నీతిని ఆధారం చేసుకొని పాపము చేసిన ఎడల అతని నీతి క్రియల అన్నిటిలో ఏదియు జ్ఞాపకముకు తేబడదు. తాను చేసిన పాపమును బట్టి అతడు మరణమునందును. అంతే, అంత భయంకరం అండి పాపం అన్నది, అంత భయంకరం. Lord.
So dangerous is the complication of the sin. చాలా భయంకరం పాపం It's అన్నది, very dangerous. Sin is very dangerous. చాలా. ఎందుకంటే మనం ఏముందిలే అని అనుకుంటాం, You ఏముందిలే with- అనుకుంటాం చూడు, అదే మనల్ని Yeah, ముంచేస్తుంది. true. You might be thinking, what's a big deal, man? But that's what is going to drown you. నెక్స్ట్ వర్స్ చూద్దాం. verse 14. మరియు నిజముగా మరణమును నొందుదువని దుర్మార్గునికి నేను సెలవీయగా అతడు తన పాపము విడిచి విడిచి నీతి న్యాయములను అనుసరించుచు ఇది మెయిన్ ఏంటంటే, నీ తప్పు తెలుసుకున్నప్పుడు మంచిగా ప్రవర్తించడం నువ్వు నేర్చుకోవడము, దాని ప్రకారం జీవించడం మొదలు పెట్టేయాలి. The moment you ఈగో are చూపించకూడదు. the moment you have been told or through the messages that what you're doing is sin and wrong, you have to immediately relate and turn from your wickedness. Don't show your ego and say, I'm right in all ways. కదా. 20వ వచనం చూద్దాం ఒకసారి. verse 20. యెహోవా మార్గము న్యాయము కాదని మీరు అనుకొనుచున్నారే, ఇశ్రాయేలులారా మీలో ఎవని ప్రవర్తన బట్టి వారికి శిక్ష విధించదను. అంతే. The way of the Lord is not fair. You say that, oh house of Israel, I will judge. మనుషులందరికీ కూడా దేవుడి మార్గాలు ఇలాగేముండదు, ఇదేంటి ఇలా చెప్తున్నారు, ఇదేంటి ఇలా చేస్తున్నారు అని. ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే, ఇశ్రాయేలు జనాంగములారా మీ ప్రవర్తనే కదా అన్యాయమైనది, మీ మార్గమే కదా అన్యాయమైనది, నా మార్గం అన్యాయమైనదని మీరు చెప్తున్నారా అని అడుగుతుంది. The Lord is asking to the house of Israel, you're asking my ways are fair and just. Are your ways not right? Are your ways not fair? Consider your ways, says the Lord. కదా. 17వ వచనం చూద్దాం. verse 17. అయినను నీ జనులు యెహోవా మార్గము న్యాయము కాదని అనుకొందురు, అయితే వారి ప్రవర్తనయే కదా అన్యాయమైనది. అంతే. నువ్వు వాక్యం ఇక్కడ Yes, Lord. ఉన్నది ఉన్నట్టు తీసుకున్నాక కూడా దాన్ని పాయింట్ అవుట్ చేసి, దానికి ఉన్నది లేనిది చక్కగా దాన్ని బ్యూటిఫుల్ గా నువ్వు తయారు చేసి నువ్వు క్రియేట్ చేసావు, అది నీ వాక్యం అవుతుంది, దేవుడి వాక్యం అవ్వదు. You are creating your own words of your comfort. So where is the word of God there? It's your word, not the word of God. కదా. ఒక వ్యక్తిలో మార్పు వచ్చింది అని అంటే, మరణకరము కల పాపంలోనికి ఎంటర్ అవుతున్నారు అని అంటే, దానికి ఒక గుర్తు మీకు చూపిస్తాయి. ఎందుకంటే ప్రవక్తల గురించి దేవుడి గురించి కూడా వాళ్ళు మాట్లాడతారని వాక్యం చెప్తుంది. The people who are entering into the sin that is leading to death, these are the signs and symptoms. They will speak bad about God and they will speak bad about the prophets. 30th verse. Verse 30. 30వ వచనం. మరియు నరపుత్రుడా, నీ జనులు గోడ దగ్గరను ఇంటి ద్వారములందును నిలవబడి నిన్ను గూర్చి మాట్లాడుదురు. అంతే. 4 గోడల మధ్యలో మాట్లాడతారు. ఎవరు వింటున్నారంటే దేవుడు వింటున్నారు, కానీ మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి మంచిగానే ఉంటారు. They come in front of us and act like very good people, but they speak within the four walls. కదా. ఏంటంటే దేవుడు ఏది చెప్పినా అనవసరం, దేవుడు ఏదైనా చెప్పుకోని, కానీ నువ్వు మాట్లాడకూడదని అనేస్తాం మనం. Whatever God tells, I don't care, but you don't speak that say. అంటే దేవుడు ప్రతిదీ కూడా ఆ 4 గోడల మధ్య నుండి ఆయన వింటున్నారన్నది మనుషులకు తెలియట్లేదు. People are forgetting that God is hearing even when you're speaking within your heart or within the four walls of your house. ఏమన్నారంటే, నీ గురించి కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో అన్ని మాట్లాడుకుంటున్నారు నరపుత్రుడా అని ఏజ్కెళ్తూ And then మాట్లాడుతున్నారు. the Lord God will come and tell to the prophet, they are talking bad about you also, prophet. చదవండి. నీ జనులు గోడ దగ్గర ఇంటి ద్వారములందును నిలవబడి నిలవబడి నిన్ను గురించి మాట్లాడుదురు. ఒకరినొకరు చూచి పోదుము రండి, ఉమ్. యెహోవా యొద్ద నుండి బయలుదేరు మాట ఎట్టిదో చూతుము రండి అని అంతే. చెప్పుకొనుచున్నారు. మనుషుల్లో మార్పు ఉండదు. అక్కడ ఏం మాట్లాడతారో చూద్దాం. ఎందుకంటే గ్రహింపు కోల్పోయినప్పుడు నువ్వు ఎక్కడి నుండి వచ్చావు, నువ్వు ఏ విధంగా విడుదల పొందుకున్నావు అన్నది కోల్పోతావు కదా. Because- కాబట్టి మిగతా వాళ్ళందరూ దేవుడు కూడా అన్యాయస్తుడిగా అన్యాయంగా కనిపిస్తారు నీకు. When you lose your understanding, you lose everything, and that time you will even feel God is not good in your life. 31. 31వ Read వచనం. 31 very carefully. నా జనులు రాదగిన విధముగా వారు నీ యొద్దకు నీ వచ్చి దగ్గరకు వస్తారు. They'll come to you as God's people. నా జనులైనట్టుగా నీ ఎదుట కూర్చుండి దేవుడు ప్రజల్లాగే కూర్చుంటారు, దేవుడి పేరే చెప్పి కూర్చుంటారు. They sit before you as if they are God's people, నీ మాటలు విందురు, and they will hear the words, కానీ వాటిని అనుసరించి ప్రవర్తింపరు. but they don't do them. వారి నోటితో ఎంతో ప్రేమ ఎంతో కనపరచుదురు, ప్రేమ చూపిస్తారు, For with కానీ their mouth they show so much of love, వారి హృదయము లాభము అపేక్షిస్తున్నది అని ఉంది but their hearts pursue their own gain. కదా. నెక్స్ట్ చదవండి. 32. నీవు వారికి వాద్యము బాగుగా వాయించుచు మంచి స్వరము కలిగిన గాయకుడుగా ఉన్నావు. వారు నీ మాటలు విందురు గాని వాటిని అనుసరించి నడుచుకొనరు. అయినను ఆ మాట నెరవేరును. నెరవేరును. Yes, Lord. అది నెరవేరగా ప్రవక్త యొక్కడు తమ మధ్య ఉండెనని వారు తెలుసుకొందురు. అప్పుడు Then after they undergo the punishment, then they'll realize truly that man శిక్ష was a prophet. అనుభవించిన తర్వాత అప్పుడు తెలుసుకుంటారంట. After the punishment, then they'll realize it was a prophet. నమ్మరు, వినరు, దాని ప్రకారము జీవించరు They will not believe, they will not lead their life accordingly. కదా. వినేవారికి దగ్గరే వాళ్ళు కపటంగా వచ్చి కూర్చుని వింటూ ఉంటారు.
They, with a hypocrisy and pretension, they'll come and sit as if they're hearing the word of God. In reality, it's not నీ true. మాట వింటున్నట్టే వాళ్ళు కూర్చుంటారు. They will hear and sit as if they're hearing your words. వారు నమ్మక ద్రోహం చేస్తూ But ఉంటారు. these are the betrayers. These are ఎందుకంటే the traitors. నమ్మక ద్రోహం తప్పక దేవుడు బయలుపరుస్తారు. Because God will expose their treachery and their trespasses. దేవుడు ఎన్ని హెచ్చరికలు ముందు జాగ్రత్త చెప్పినప్పటికీ చివరికి విధేయత అనేది మీ వ్యక్తిగతం మీద ఆధారపడి ఉంటదండి. But it all depends upon your obedience and how you conduct yourself. ఎందుకంటే చెప్పేస్తాము, కానీ బాధ్యత మీది, మీ వ్యక్తిగత బాధ్యత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆ వార్నింగ్ నేను తీసుకోవాలా, తీసుకుని దాని ప్రకారం జీవించాలా, లేకపోతే తీసుకుని కూడా ఏదో చెప్తారులే అనుకుని అలక్ష్యం చేయాలా, మీ ఇష్టం. It all depends upon you when the warning is coming, whether you want to be careful, repent and turn towards God, or still be careless and reject the instruction that's come అలాగే to you. జాన్ 16:1-4 కూడా చూద్దాం ఒక్కసారి. John chapter 16 verses 1 to 4. యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయము మొదటి 4 వచనములు. మీరు అభ్యంతర పడకుండువలెనని ఈ మాటలు మీతో చెప్పుచున్నాను. వారు మిమ్మును సమాజ మందిరంలో నుండి వెలివేయుదురు. మిమ్మును చంపు ప్రతివాడు తాను దేవునికి సేవ చేస్తున్నానని అనుకుంటారంట. తను దేవునికి సేవ చేయుచున్నానని అనుకుని కాలము వచ్చుచున్నది. వారు తండ్రిని నన్నును కలుసుకొనలేదు గనుక ఇలాగ చేయుదురు. అవి జరుగు కాలము వచ్చినప్పుడు నేను వాటిని గూర్చి మీతో చెప్పితునని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకున్న లాగున ఈ సంగతులు మీతో చెప్పుచున్నాను. నేను మీతో కూడా ఉంటిని గనుక మొదటనే వీటిని మీతో చెప్పలేదు. అంటే ముందు నుండి కూడా జరగబోయేది చెప్తూ ఉన్నా కూడా అసలు మీరు ఎలా వింటున్నారు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. When it has been told from the beginning, you need to check how you have been understanding, how you're listening. అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు కూడా నేను చాలా సార్లు చెప్పా, ఇదిగో దేవుడి కార్యాలను కూడా తప్పుగా చూసే దినాలు రాబోతున్నాయని ముందుగానే ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాను నేను. I forewarned you that people are going to find fault, even the works of God, they're going to find some mistakes. ఎందుకంటే ఇస్కరియోతు యూదాతో కూడా మీలో ఒకరు నన్ను అప్పగించబోతున్నారని అందరి ముందు చెప్పడం జరిగింది, కానీ ఏమి అరగనట్టే నుంచున్నాడు. The Lord told that there is one who's going to betray me, but Judas was there standing innocently as if he's not the person. అలాగే గలషియన్స్ 6:7 ఒకసారి చూద్దాం. గలేషియన్స్ chapter 6 verse 7. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 7వ వచనము. మోసపోకుడి, దేవుడు వెక్కిరింపబడడు. మనుషుడు ఏమి విత్తునో ఆ పంటనే కోయును. అంతే, మనుషులు ఏది విత్తుతారో వాళ్ళు తప్పక అదే కొయ్యాల్సి వస్తది. Whatever man sows, definitely he has to reap. ఎందుకంటే నువ్వు ఎవరిని మోసం చేస్తావో, ఏ విధంగా మోసం చేస్తావో వాళ్ళ నుండినే మరలా నీ నెత్తి మీదకి వచ్చి కూర్చుంటారు. Who were you deceived and cheated? The same person or different kinds of people will come and deceive you and cheat కదా. you. అలాగే అలక్ష్యం చేయడము అంటే అలక్ష్యము నిర్లక్ష్యం రెండో పాయింట్. And the second point is negligence and carelessness. ఇదేంటంటే దేవుని హెచ్చరికను నిర్లక్ష్యం, మెయిన్ ఏంటంటే నిర్లక్ష్యం చేయటం ఒక తీవ్రమైన ప్రమాదానికి, పాపానికి దారితీస్తుంది. Because of your casual attitude, it's leading you to a very big dangerous calamity in your life. ఎందుకంటే దైవిక సూచనలను నిర్లక్ష్యం చేయడము తీవ్రమైన పరిణామాలు. And these are the consequences because you rejected the instruction that came from God. కదా. Proverbs 24 verse 30-34 చూద్దాం ఒకసారి. Proverbs 24 32 to 34. సామెతలు 24వ అధ్యాయము 32వ వచనం నుండి. నేను దాన్ని చూచి యోచన చేసుకొంటిని, దాన్ని కనిపెట్టి బుద్ధి తెచ్చుకొంటిని. ఇంకా కొంచెము నిద్ర, ఇంకా కొంచెము కునుకుపాటు పడుటకై ఇంకా కొంచెము చేతులు ముడుచుకొనుట, వీటి వలన నీకు దరిద్రత పరిగెత్తువచ్చును. ఆయుధస్తుడు వచ్చినట్లు లేమి నీ మీదకి వచ్చును. అంటే ఇక్కడ అలక్ష్యం చేయడం అంటే ఏంటి తెలుసా? బద్ధకము, సోమరితనం అంట. Your sleep and your lethargy are the ones which is coming upon you. ఇశ్రాయేలు అవిధేయత, నిర్లక్ష్యం తెలుసా మీకు? One of the biggest carelessness of Israel is their casual attitude. ప్రామిస్ లానికి 40 సంవత్సరాలు పట్టింది It వాళ్ళకి. took them 40 years. వెళ్ళింది కూడా ఆ తరం వెళ్ళే, ఇంకొక తరం వెళ్ళారు. But that generation could not enter into the promised land. The next generation actually did. అంటే సోమరితనం అంటే ఏంటి తెలుసా? పనులు వాయిదా వేయడం. Slumber or lethargy is, postponing, లాస్ట్ procrastination. మినిట్ లో చదువుతారు ఎగ్జామ్స్ కి. Many people study for the last day. లాస్ట్ They మినిట్ study. లో పనులు పెట్టుకుంటారు. And the last day they want to do the works. లాస్ట్ మినిట్ వల్ల కలిగే పరిణామాల గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాను. I'm talking about your last day, last time effort. సోమరి యొక్క
ఇక్కడ సోమరి యొక్క తనము గుడ్డితనంతో పోల్చడం జరిగింది. A lazy person is compared and to a blind person. అంటే గడ్డితో ఉన్న పొలాన్ని పోల్చడం జరిగింది. It's like a green field, a field of grass. ఒకసారి Proverbs 6:10 and 11 చూద్దాం. Proverbs 6 verses 10 and 11. సామెతలు 6వ అధ్యాయము 10, 11 వచనములు. ఇంకా కొంచెము నిద్రించదనని, కొంచెము కునికెదనని, కొంచెము సేపు చేతులు ముడుచుకొని పరుండెదనని నీవు అనుచుందువు. అందుచేత దోపిడిగాడు వచ్చినట్లు దారిద్ర్యము నీ యొద్దకు వచ్చును, ఆయుధదారుడు వచ్చినట్లు లేమి నీ యొద్దకు వచ్చును. అంతే. ప్రెషర్, మనం ప్రెషర్ టెన్షన్ అంతా ఏంటి తెలుసా, చివరి దాకా పెట్టుకుంటామన్ని. Our pressure, we want to mount it till the last moment. ఎప్పుడు పని అప్పుడు అయిపోవాలి. You need to complete the work at that particular moment. నేనైతే ఎప్పుడు పని అప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తాను. I am good in completing the task immediately. నిద్దట్లో లెగ్స్ అయినా కంప్లీట్ చేస్తాను. Even when I get up, I ensure I do it immediately. Character. ఎప్పుడు పని అప్పుడు చేయడం నాకు ఇష్టం. I love to do things immediately, no మనం procrastination. అడిగిన తర్వాత చేయడం అది గొప్పతనం కాదు. It's not a great thing when somebody tells you again and you go do it. వాయిదా వేయడం అంటే కొంచెం నిద్ర, కొద్దిగా కునుకు వంటిది చిన్న విషయాలుగా కనిపించవచ్చు Your మనుషులకి. procrastination may appear to be very insignificant. అది చాలా పెద్ద ప్రమాదం. అటువంటి నెగ్లిజెన్సీ వల్ల కొంతమంది ఆస్తులే పోగొట్టుకున్నారు. And because of that procrastination and careless, negligent attitude, people have lost their inheritance and property. కదా, కాబట్టి ఇలా ఇది వినేటప్పుడు బుద్ధి తెచ్చుకోవాలి నిజం But చెప్పాలంటే. therefore, you need to really come to your senses when you're hearing these kind of references. అలాగే 1 తిమోతి 5:8 ఒకసారి చూద్దాం. 1 తిమోతి chapter 5 verse 8. మొదటి తిమోతి 5వ అధ్యాయము 8వ వచనం. ఎవడైనను స్వకీయులను విశేషముగా తన ఇంటి వారిని సంరక్షింపకపోయిన ఎడల వాడు విశ్వాస త్యాగము చేసిన వాడై అవిశ్వాసి కన్నా చెడ్డవాడై ఉండును. ఏముంది అక్కడ? Read it again. మరలా చదవండి. Read it slowly. Under vinandi. ఎవడైనను ఎవడైనాను స్వకీయులను Why it is so? విశేషముగా తన ఇంటి వారిని సంరక్షింపకపోయిన ఎడల ఉమ్, వాడు విశ్వాస త్యాగము చేసిన వాడై ఉమ్, అవిశ్వాసి కన్నా చెడ్డవాడై ఉండును. అంతే. He has నీ denied the- కుటుంబాన్ని నువ్వు ఎలా పోషించుకుంటున్నావు How are you nurturing your family? చెక్ చేసుకోండి. Check. Are you really able to నీ pay all the కుటుంబ bills? బాధ్యతలు నువ్వు నెరవేర్చుకుంటున్నావా లేదా? Are you able to pay all the bills and taking the responsibility? ఇవన్నీ చాలా ముఖ్యం. నీ ఇంటి వాళ్ళని చూసుకోకుండా వాళ్ళని చూసుకోమని వీళ్ళని చేసుకోమని వాళ్ళని పెట్టుకోమని అని చెప్తున్నావు అని అంటే చాలా ప్రమాదం అది. But if you're telling you have to take care of wife, you have to take care of husband, means it's a very dangerous thing that you're doing. నువ్వు నీ బాధ్యత అది. It is your responsibility. హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ బాధ్యత ఏంటంటే అందరినీ కూడా సంతోషంగా కాపాడుకుంటూ తీసుకువచ్చే బాధ్యత నీది. అది నువ్వు చేయలేకపోతున్నావు అని అంటే చాలా ప్రమాదంలోకి నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావు అని It అర్థం. is a basic responsibility for every husband to earn and ensure that all the bills and the family is being taken care of. కదా. He should not put the pressure upon his wife or the children. ఇంకొకసారి Proverbs 24:30 చూడండి. Proverbs 24 verse 30. సామెతలు 24వ అధ్యాయము 30వ వచనం. ఉమ్, సోమరివాని చేను నేను దాటిరాగా, దాటిరాగా తెలివి లేని వాని ద్రాక్ష తోట నేను దాటిరాగా. ఎవరు చెప్తున్నారు? ఒక వ్యక్తి చెప్తున్నాడు. A man is telling that he went by the field of a lazy చాలా man. మంది అండి, కొంతమంది ఇంటికి వెళ్తే నీట్నెస్ ఉండదు. Many people, when you go to their house is dirty always. నీట్నెస్ ఉండదు. కిచెన్ నీట్నెస్ ఉండదు, బాత్రూమ్ నీట్నెస్ ఉండదు, ఇల్లు నీట్నెస్ ఉండదు. The kitchen or the bathroom or the kitchen is very dirty at all times. So rectify these mistakes. అది చాలా ముఖ్యం. ఎంత నీట్నెస్, అది దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదం. నీ ఇల్లు నువ్వు నీట్ గా పెట్టుకోవడం చాలా ముఖ్యము It is very important that it is your responsibility to take care of your house, keep everything in order. కదా. Well. అంటే మిమ్మల్ని చూసి 10 మంది నేర్చుకోవాలి ఇలా ఉండాలి అని. When they come to your ఉన్న house, దాంట్లో సంతోషంగా ఉండొచ్చండి. అది ఎలా ఉంటది కూడా నాకు Amen. తెలుసు. whatever little you have, you can beautify your house with whatever little you have. తెలుసు. ఎప్పుడు ఉన్న దాంట్లో మనమేమి గొప్పలం అయిపోకలే. ఉన్న దాంట్లో Amen. సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు దినదిన అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటావు. With whatever little you have, if you keep it very well, maintain it, then you will see your progress. ఇది మీకు ఇందులోనే చూపించబోతున్నాయి. I'm going to show you through the reference over here. ఇక్కడ ఏమన్నారంటే సోమరివాని చేను నేను దాటిరాగా, తెలివి లేని వాని ద్రాక్ష తోట నేను దాటిరాగా అని అంటున్నాడు. I went by the field of the lazy man and the vineyard of the man devoid of understanding. అయ్యో అక్కడ చూసాను అసలు నీట్నెస్ లేదు. But if you say, oh, I went to that house, oh, there's no వాళ్ళు neatness at all. చక్కగా ఇలా ప్లాన్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు కదా, Why చక్కగా can't- ఇట్లా చేసుకొని వాళ్ళ ఇంట్లో చేసుకుని అప్పుల నుంచి బయటికి రావచ్చు కదా, ఇట్లా మంచిగా ఆలోచించవచ్చు కదా అని అనుకుంటూ ఉంటారన్నమాట. The people will be thinking, oh, they could have planned it very well. They could have kept everything clean in very well way. కదా. అలాగా
నేను వాళ్ళ చేను దాటి రాగా అంటే దానికి అర్థం తెలుసా? 31st వర్స్ చూడండి. Now, when he says, I went by the field, what does it mean? Let's go to verse 31. అంతా మొత్తం ముండ్ల తప్పులున్నాయి, దూలగుండ్లు ఉన్నాయి, దాని రాతి గోడ పడిపోయి అసహ్యంగా ఉంది అని చెప్తున్నాడు. It was all overgrown with thorns, the surface was covered with nettles, its stone wall was broken down. అని చెప్పి నేను దాన్ని చూచి ఒక ఆలోచన చేసుకుని దాన్ని కనిపెట్టి నేను బుద్ధి తెచ్చుకున్నాను, నేను అలా ఉండకూడదు అని. He says, I went by this and I saw, I considered it and I looked on it and I received instruction. చూసారా, ఈ విధంగా ఇక్కడ పెట్టాను చూసారా, లోపాన్ని సరిదిద్దుకోవడం, బుద్ధి తెచ్చుకోవడం, లోపాన్ని సరిదిద్దుకోవడం. I told you about receiving the obedience and setting your house in order. ఆ Moral. విధంగా వార్నింగ్ ఇచ్చినప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేసి మానసిక క్షోభ టార్చర్ అనుభవించి దాన్ని గ్రహించకుండా అదే తప్పు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారంటే మీ అందరినీ వీళ్ళు చూసి ఇదిగో ఈ వచనం ఇప్పుడు చూసారు కదా, వాళ్ళని చూసిన తర్వాత ఇలా ఉండకూడదు అని నేను బుద్ధి తెచ్చుకున్నాను అన్న దాంట్లోకి వచ్చింది. You will become and be told as a bad example. See, don't be like this particular person, because after the warning came, he was negligent. He had gone through this trauma. After repeated disobedience, he didn't learn the lessons properly and his house was not kept in అలాగే order. జెర్మియా 48 వర్స్ 10 కూడా చూద్దాము. జెర్మియా 48 వర్స్ 10. ఇర్మియా 48వ అధ్యాయము 10వ వచనం. యెహోవా కార్యమును అశ్రద్ధగా చేయువాడు శాపగ్రస్తుడగును గాక. రక్తము ఓర్చకుండా ఖడ్గము దూయువాడు శాపగ్రస్తుడగును గాక. మరి ఇంకెక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చి ఆయన రక్తం నుండి తీసేశారు అంటే ఆయన రక్తంతో నిన్ను కడిగేశారు. నీ సోమర్తనం పోలా, నీ గర్వం పోలా, నీ కోపం పోలా, నీ నోట్లో నుండి వచ్చే మాటలు పోలా, నీ నోట్లో నుండి వచ్చే బూతులు పోలా, ఎదుటి వాళ్ళ మీద వేసే నిందలు పోలా, ఎదుటి వాళ్ళని పాయింట్అవుట్ చేసే ఆ మనస్తత్వము నీలో పోలా, నీ స్వభావమే మారలే, ఇంకా రక్తం ఏం పనిచేస్తుంది? How will the blood work when your character did not change? You're having the same old character, your same anger, your same irritation, pointing at others, not listening to others. You're so arrogant and proud. How will the blood work in your life? కదా, నువ్వు ఇక్కడ వాక్యం వింటున్నావంటే నీ ఇంట్లో దేవుడి పని చెయ్యాలి నువ్వు. When you're hearing the word of God, you ought to do the works pertaining to God. నీకు దీందే దాందే ఏమో, కానీ దేవుడికి ఇది కావాలి అది కావాలి. God wants both, not just what you are at Father's house, but in your own house also you ought to be good. చూద్దాం మాథ్యూ 25 వర్స్ 26. మాథ్యూ 25:26. మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయము 26వ వచనము. అందుకు అతని యజమానుడు వానిని చూచి, సోమరువైన చెడ్డ దాసుడా, నేను విత్తని చోట కోయువాడును, చల్లని చోట పంట కూర్చుకొని వాడునని నీవు ఎరుగుదువా? అట్లయితే నీవు నా సొమ్ము సాహుకారుల యొద్ద ఉంచవలసి ఉండెను, నేను వచ్చి వడ్డీతో కూడా నా సొమ్ము తీసుకొని ఉందనే అని చెప్పి ఆ తలాంతు వాని యొద్ద నుండి తీసివేసి 10 తలాంతుల గలవానికి ఇయ్యుడి. కలిగిన ప్రతి వానికి ఇయ్యబడును, అతనికి సమృద్ధి కలుగును. లేని వాని యొద్ద నుండి వానికి కలిగినది తీసివేయబడును. మరియు పనికి మాలిన ఆ దాసుని వెలుపటి చీకటిలోనికి త్రోసివేయుడి, అక్కడ ఏర్పును పండ్లు కొరుకుటయు ఉండెనెను. అంటే దుష్టుడు, సోమర్తనం అంటే వాడు మంచి తెలివితేటలతో ఏం చేశాడు, అతనికి ఇచ్చిన అన్నాన్ని భూమిలో పాతి పెట్టాడు. This unprofitable servant, what did he do? He was so lazy, he dug the ground and put that 1 talent. అందరూ కూడా మంచిగా అభివృద్ధి చెంది వాళ్ళు సంపాదించుకుంటూ ఆ డబ్బు తెచ్చి ఆయనకి ఇచ్చేసారు. Everybody made use of the money and they did flourish well and they gave the owner. వీడు సాకులు చూడండి, నేను అదే అంటున్నాను కదా, ప్రతి దానికి నేనే దానికోసం చేయలేదు, నేను ఎందుకు చేశానంటే నేను అలా అనుకోలేదు అని ప్రతి వాళ్ళు జస్టిఫై But చేస్తారు. look at the justification this lazy servant was giving. He said, no, I didn't mean that. I did like this. I thought you were like నువ్వు this. చెప్పినట్టే వింటానమ్మా, కానీ ఇది చేస్తే బాగుంటుంది అంటే ప్రతిది కూడా నువ్వు చెప్పింది వింటాను కానీ నేను చెప్పింది నువ్వు విను అని అంటూ మాట్లాడతారు. You would say, whatever you say, I will listen, but you are actually doing things that's come to your mind. వెంటనే ఏమన్నాడు, సోమరివైన చెడ్డ దాసుడా అని పిలిచాడు. What did the Lord call him? You wicked and lazy servant. ఎందుకంటే నా గురించి నీకెందుకు, Why are you thinking about my script? నా గురించి నువ్వెందుకు మాట్లాడుతున్నావు Why are you writing script about me? కదా, నా సొమ్ము గురించి నేను ఏం చేస్తానో ఎలా ఉంటానో నీకేం తెలుసు, మరి నువ్వు ఇచ్చింది తీసుకెళ్ళి ఇంకొకటికి ఇచ్చేస్తున్నాను కదా ఇప్పుడు నేను. And what are you thinking about the money that I have to do? So therefore, I'm taking the money from you and giving to somebody else. దుష్టమైన సోమర్తనం అలక్ష్యం చేయటం వల్లనే సోమర్తనం ఇంట్లోనికి ఎంటర్ అయింది. And purely because of your laziness and letharginess,
poverty has crept into your house. కదా! అంటే నువ్వు చేసే తప్పుకి నేను తప్పు చేశా అని అనకుండా నీ వల్లనే అంటున్నావు అంటే నువ్వు సోమరివి. అందుకనే నీ మీద తప్పేసుకుంటానికి బద్ధకం వచ్చి మిగతా వాళ్ళ మీద ఏసేస్తున్నావు. You are a lazy person. You want to blame others instead of taking the fault on you. You say, because of you, I'm going through this. Therefore, poverty has entered like a prowler into you, as an armed man. 14th verse చూడండి ఒకసారి. మాథ్యూ 25:14. పరలోక రాజ్యం ఒక మనుష్యుడు దేశాంతరమునకు ప్రయాణమై తన దాసులను పిలిచి తన ఆస్తిని వారికి అప్పగించినట్లుండును. అతను ఒకనికి 5 తలాంతులను, ఒకనికి 2, ఒకనికి 1, ఎవని సామర్థ్యం చొప్పున వానికి ఇచ్చి వెంటనే దేశాంతరము పోయెను. 5 తలాంతులు తీసుకొనిన వాడు వెళ్లి వాటితో వ్యాపారం చేసి మరి 5 తలాంతులు ఇంకా సంపాదించాడు. డబుల్ సంపాదించుకున్నాడు. అలాగుననే 2 తీసుకొనిన వాడు మరి 2 సంపాదించెను. ఉమ్, అయితే 1 తలాంతు తీసుకొనిన వాడు వెళ్లి ఉమ్. భూమి త్రవ్వి తన యజమాని సొమ్ము దాచిపెట్టెను. అంతే ఆపేసేయండి. అంటే నీకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేసావు. ఈ రోజు కూడా Yeah. ఆ వార్నింగ్ అనేది నీకు ఇచ్చాను, అదొకటి వార్నింగ్. రెండోది ఏంటి, నీకు నువ్వుగా వచ్చి దేవుడి దగ్గర మీ మాట వింటాను, మీరు చెప్పింది వింటాను, మీరు ఏం చెప్తే అది చేస్తాను, నేను దేవుడి చిత్తాన్ని జరిగిస్తాను మీరుగా వచ్చి చెప్పుకుంటారు. మరి దానికి కూడా మరి హెచ్చరిక మీరే తెచ్చి పెట్టుకున్నారు. అది ఒక్కసారి గుర్తించుకోండి. You have brought the warning upon yourself because you are negligent, you are careless. You did not receive the word of God when it came to you the first time. అంటే మీకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం అవుతుంది. That means the opportunity, the chance that was given to you, you are careless. You did not అలాగే make use of it. Proverbs 18:9 కూడా చూద్దాం. Proverbs 18:9. సామెతలు 18వ అధ్యాయము 9వ వచనం. పనిలో జాగు చేయువాడు నష్టము చేయువానికి సోదరుడు. He who is slothful in his work is a brother to him who is a great destroyer. అంతే. పని విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావు అని అంటే ఎదుటి వాళ్ళకి నువ్వు నష్టం చేస్తున్నావు అన్నది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనం సింపుల్ గా చెప్పేస్తాం, అలా కాదు ఇలా కాదని ఎన్నైనా చెప్పేస్తాం. కానీ ఎదుటి వాళ్ళకి మనం నష్టం చేస్తున్నామే, మన ప్రవర్తన వల్ల ఎదుటి వాళ్ళకి నష్టం చేస్తున్నామే అన్నది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. You should know that because of your behavior, you're destroying people and other people's life. You should know that, come to that అది understanding. కరెక్ట్ కాదు. అది And that's not right. అంటే నీ మైండ్ ని బట్టి వెళ్ళకూడదు. నువ్వు దేవుడికి మాట ఇచ్చి తప్పుతున్నట్టు ఉంటుంది. Don't go with your own mind. That means you're giving a word and you're failing to keep it. అలాగే Hebrew 10:26 and 29. Never forget this. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము 26, 27 వచనములు. Hebrews chapter 10 verses 26 and 27. మనము సత్యమును గురించి అనుభవ జ్ఞానం పొందిన తరువాత బుద్ధిపూర్వకముగా పాపము చేసిన ఎడల పాపములకు బలి ఇకను ఉండదు గాని న్యాయపు తీర్పులకు భయముతో ఎదురు చూచుటయు విరోధులను దహింపబోవు తీక్షణమైన అగ్నియు ఇకను ఉండును. ఈ మాట అండి ప్రపంచంలో ఎవరు మాట్లాడరు. నేను చెప్తాను, Nobody in the world talks about Hebrews chapter 26 and 27. తెలీదు. They don't know. They don't want to talk also. James 4:17 ఒకసారి చూద్దాం. Amen. యాకోబు 4వ అధ్యాయము 17వ వచనం. James chapter 4 verse 17. కాబట్టి మేలనేది చేయు ఎరిగియు అలాగు చేయని వానికి పాపము కలుగును. అంటే తెలిసి కూడా జాగ్రత్త పడకపోవడం కూడా పాపంతో సమానము. This actually means that even after knowing that what you're supposed to do, if you're not doing that, that is mean it's a sin against you. ఎందుకంటే మన స్క్రిప్ట్ మనం రాసేసుకుంటామండి. We have been writing our own script. ఇలా చేస్తారేమో అలా చేస్తారేమో అలా చేస్తారేమో అని. We keep writing our own script for others until మనం we do ఎక్కడ that. జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలో అక్కడ జాగ్రత్త కలిగి లేకపోతే అది పాపం అవుతుంది. And if you're not taking heed, that becomes a sin against you. ఇది మర్చిపోతున్నారు. And we forget this often. మూడోది ట్రామా, మానసిక క్షోభ. ఈ ప్రపంచంలో 99.9% ఫేస్ చేస్తున్నది ఈ రోజు మేము ముందు పెడుతున్నాం. I'm going to present you the entire world is facing through this mental oppression or mental trauma. మానసిక బాధ, మానసిక క్షోభ. It is your mental trauma and mental stress. John 16:11 ఒకసారి చూద్దాం. John 16 verse 11. యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయము 11వ వచనము. ఈ లోకాధికారి తీర్పు పొందియున్నాడు గనుక తీర్పును గూర్చియు ఒప్పుకొని చేయును. అంతే. ఈ మానసిక క్షోభలో ఏం చేయాలి? నువ్వు చేసిన తప్పులు ఒప్పుకోవడానికి చూడాలి, కానీ మానసిక క్షోభ అనుభవించడానికి చూస్తారు. And people want to experience the punishment, but when the mental trauma is coming to you, you have to realize. కదా, యాజకుడైన ఎలి తండ్రిగా ఆత్మీయంగా బాధ్యతను నిర్లక్ష్యం చేసేసాడు. The father Eli was supposed to be a priest, but he failed as a good father.
ఆ తప్పులు చేయకండి, దేవుడికి విరోధంగా పాపం చేయకూడదు అంతే అన్నాడు. కానీ నువ్వు ఏం యాక్షన్ తీసుకున్నావు అక్కడ? He only used to tell, don't sin like this, but what action did the నువ్వు father do? ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోలేదు అక్కడ? Why did the father not take an ఇది action? తప్పు అని ఎందుకు వెళ్ళలేదు నువ్వు అక్కడ? Why you did not go and tell them ఆ that it is తప్పు fault? నుండి బయటకు వచ్చే వరకు కూడా వాళ్ళ వెనకాల ఎందుకు వెళ్ళలేదు? ఎందుకు నువ్వు దేవుడికి భయపడలేదు? Why were you not having the fear of God and going and constantly correcting your children? ఎవరు ఫేస్ చేస్తారు ట్రామా? Who had to face the trauma? కదా. రెండోది ఏంటంటే ఇద్దరు పిల్లలు కూడా వాళ్ళ మాట వినలేదు. Both the children, Phinehas and Hophni, did not listen to the father Eli. నువ్వు మాట చెప్పావు, వాళ్ళు వినలేదు. You told them, but they didn't listen. మళ్ళా కూడా వాళ్ళని కరెక్షన్ చేయడానికి నువ్వు వెళ్ళలేదు But కదా. you didn't make any effort to correct them and change them. ఏమంటున్నావు? వాళ్ళ మాట వినర్లే అని చెప్పి వెళ్ళిపోతావు. You simply say, oh, they're not listening to me, and you go off. హెచ్చరికను నిర్లక్ష్యం చేశారు అక్కడ. They were carelessly rejecting the instruction that ఎలి came. వచ్చి దేవుడి మాటను నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఎలి పిల్లలు దేవుణ్ణి ఆయన తండ్రి మాటను కూడా నిర్లక్ష్యం చేశారు. When Eli rejected the word of God, the children rejected the word of God and the words of the father. అనుభవించిన ట్రామా ఏంటి? What was the trauma? 1 Samuel 14:19-22 చూడదు. ఆ మానసిక క్షోభ తరతరాల శాపంగా మిగిలిపోయిందండి వాళ్ళది. That mental trauma became a generational curse. మెంటల్ ట్రామా కూడా తరతరాల శాపమే. Mental trauma also is an ancestral curse. Samuel chapter 4 verse 19. ఎలి కోడలకు ఫినెహాసు భార్యకు అప్పటి గర్భం కలిగి కనుప్రొద్దులై ఉండగా దేవుని యొక్క మందసము పట్టుబడిననియు. మందసము వెళ్ళిపోయింది అంటే దేవుని సన్నిధి వెళ్ళిపోయింది అనమాట. నెక్స్ట్, When the presence of God gone means the covenant has gone. తన మామయు తన పెనిమిటియు చనిపోయిరనియు. అంటే ఎలీను చనిపోయాడు, భర్త చనిపోయాడు. నెక్స్ట్, Eli died and the husband also died. ఆమె విని నొప్పులు తగిలి మోకాళ్ళ మీదకు కృంగి ప్రసమాయెను. ఆమె మృతి నొందుచుండగా దగ్గర నిలిచున్న స్త్రీలు ఆమెతో భయపడవద్దు, కుమారుని కంటివనిరి గాని ఆమె ప్రత్యుత్తరం ఇయ్యక లక్ష్య పెట్టక ఉండినదై దేవుని మందసము పట్టుబడినని సంగతిని తన మామయు పెనిమిటియు చనిపోయిన సంగతి తెలుసుకొని ప్రభావము ఇశ్రాయేలులో నుండి పోయినని చెప్పి తన బిడ్డకు ఈకాబోదు అని పేరు పెట్టెను. దేవుని మందసము పట్టబడిపోయినందున ప్రభావము ఇశ్రాయేలులో నుండి చెరపట్టబడిపోయినని ఆమె చెప్పెను. అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే ఈ విధంగా వాళ్ళు వెళ్ళడం వలన తరతరాల శాపం అంతా కూడా వాళ్ళ మీదకి రావడం జరిగింది. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఇంకా యూత్ అన్నది లేరండి. And that because of the యూత్ అన్నది ఆ జనరేషన్ లోనే లేదు ఇప్పుడు వరకు. And that's the ancestral curse that came upon him, and that's the reason there was no priest, nobody in their life who could pass the youth age. You can see that even in the case of in the future also. Matthew 25:1-13 ఒకసారి చూద్దాం. Matthew 25:1-13. మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయము మొదటి 13 వచనములు. పరలోక రాజ్యము తమ దివిటీలు పట్టుకొని పెండ్లి కుమారుని ఎదుర్కొనుటకు బయలుదేరిన 10 మంది కన్యకులను పోలియున్నది. వీరిలో 5 బుద్ధి లేని వారు, 5 బుద్ధి గలవారు. ఇక్కడే చూడాలి, 5 బుద్ధి లేని వారు, బుద్ధి కలిగిన వారు. కానీ 10 మంది కలిసే ఉన్నారు. There were 10 virgins were together, but out of them 5 were wise and 5 were foolish. కదా. నెక్స్ట్, బుద్ధి లేని వారు తమ దివిటీలు పట్టుకొని తమతో కూడా నూనె తీసుకొని పోలేదు. అదే చెప్పారు కదా. ఏముంది తర్వాత వెళ్ళి ఇక్కడ దగ్గరే కదా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళామంటే వచ్చి తెచ్చేసుకోవచ్చు. You might be thinking this very close by, I can go and pick up the oil at any point of time. బుద్ధి గలవారు తమ దివిటీలతో కూడా సిద్ధలలో నూనె తీసుకొని పోయిరి. పెండ్లి కుమారుడు ఆలస్యము చేయగా వారు అందరూ కునికి నిద్రించుచుండిరి. అర్ధరాత్రి వేళ ఇదిగో పెండ్లి కుమారుడు అతన్ని ఎదుర్కొని రండి అని కేక వినబడెను. అప్పుడు ఆ కన్యకలందరూ లేచి తమ దివిటీలను చక్కపరిచారు. గాని ఇక్కడ హెచ్చరిక ఏంటి? పెళ్లి కొడుకు వస్తున్నాడు, దీపాలు సిద్ధం చేసుకోండి అని వార్నింగ్ వచ్చింది. The warning was, take heed because the bridegroom can come at any point of time. Your lamp should be ready. ఈ 5 కన్యకలు ఏం చేశారు? బద్ధకంగా నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఇంకా నూనె తెచ్చుకోలేదు, వెళ్ళి తెచ్చేసుకుంటాము అని అన్నారు. But the 5 foolish virgins were very casual. They said, okay, let's pick up the oil later on because the groom is delaying his coming. కదా. బాధాకరమైన సంఘటన ఏంటి? పెళ్లి కొడుకు వచ్చినప్పుడు తలుపులు మూసివేయబడుతుంది. But the grief part is when the bridegroom came, the doors were closed. అంటే దానికి అర్థము వీళ్ళ సోమరితనము, వారి అలక్ష్యము వాళ్ళని ఒక మెంటల్ ట్రామాకి తీసుకెళ్ళింది. Their laziness and their casual attitude led them to a mental trauma. ఏ ట్రామా అది? What kind of trauma? దేవుని యొక్క పెళ్లి విందులోనికి పాలుభాగస్తులు అవ్వలేదు, ఆనందాన్ని దూరం చేసుకున్నారు. They could not participate in the God-given banquet and they lost the peace that God gives. ఇది చెక్ చేసుకోవాల్సింది. This you ought to check. ఆ మెంటల్ ట్రామా అన్నది చాలా భయంకరమైన విషయం అది. And that mental trauma is a very dangerous thing. కదా. అంటే
మనం ముందు గుర్తించము. సోమరితనం అంటే ఏంటి తెలుసా? నాకు తెలుసులే, నా పని నేను చేసుకుంటా. వాళ్ళు నాకేం చెప్పనవసరం లేదు. Laziness is, oh, you don't have to tell me. I know what to do when you're snubbing others. దీనివల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తుంటే అప్పుడు చూసుకుంటానులే, దాని తర్వాత చూసుకుంటాను. You're facing problem. Why do you have to go pick up a loan? Oh, for ఏది the ఏమైనా moment. నాకు అనవసరం అండి. మీరు నిర్లక్ష్యం చేసే మనస్తత్వంలో మీరు ఉన్నారా లేదా అంతే అయిపోయింది All that matters is why you casual and careless. That's all matters. కదా. Proverbs 1:22 చూడండి. ప్రోబ్స్ 1:22 సామెతల 1:22 ఎట్లనగా జ్ఞానము లేని వారులారా మీరు ఎన్నాళ్ళు జ్ఞానము లేని వారుగా ఉండగోరుదురు, అపహాసకులారా మీరు ఎన్నాళ్ళు అపహాస్యము చేయుచు ఆనందింతురు, ఉమ్. బుద్ధిహీనులారా మీరు ఎన్నాళ్ళు జ్ఞానమును అసహ్యించుకొందురు. క్లియర్ గా ఉంది. ఎన్నాళ్ళు ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తారు, ఎన్ని దినాలు చేస్తూ ఉంటారు, ఎన్ని సంవత్సరాలు చేస్తారు, ఎన్ని తరాలు చేస్తారు, ఎన్ని జనరేషన్ చేస్తారు. How long are you going to be living like a fool or a simple or a scorning and mocking or being casual? గ్రహింపు లేకపోవడం అంటే తెలుసా? You know what is the meaning of lack of understanding? మానసిక క్షోభకు గురైన తర్వాత కూడా వాళ్ళ జీవితం అట్లాగే ఉంటుంది. And then they have to face the mental trauma, but still their lives, there will not be transformation. యాక్చువల్ గా నీకు అక్కడ గ్రహింపు రావట్లేదు. You are not having understanding there. నువ్వు మానసిక క్షోభ అనుభవించేటప్పుడు నీకు గ్రహింపు రావట్లేదు. మూడో పాయింట్ అంటే గ్రహింపు లేదు. When you're experiencing the mental trauma, what is the third point? You're not able to have proper understanding. అసలు నీకు మానసిక క్షోభ నీకు వచ్చినప్పుడు ఏం జరగాలి అసలు? What should happen when you're having this mental trauma? ఒకటి జ్ఞానోదయం అవ్వాలి, Number one, either you need to have a లేదా sprout of wisdom, పశ్చాత్తాపమైన రావాలి. or you should have at least a ఈ iota of రెండు repentance. కూడా లేకపోతే But if you don't have repentance, if you don't have understanding, కఠినమైన హృదయానికి స్టబర్నెస్ కి దారితీస్తుంది. then you become stiff-necked, hard-hearted, and stubborn. ఎందుకంటే మానసిక క్షోభకి ఆత్మ పరిశీలన చాలా అవసరం. Because for the mental trauma, your testing of the heart is very important. మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోవాలి. మానసిక క్షోభ అనుభవించేటప్పుడు వదిలేసేయండి, నన్ను దూరంగా ఉండండి. దూరంగా ఉండటం కాదు. When you're supposed to examine your heart, you should not say, "Leave me alone, let me stay alone." Not ఆల్రెడీ that. నువ్వు మెంటల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళే స్టేజ్ దాకా వెళ్ళిపోయావు. దూరంగా ఉండండి కాదు. You've already gone to a stage of being a mental person. You don't have to really say that. ఎందుకంటే నువ్వు చేసే నిర్లక్ష్యం ద్వేషానికి దారితీస్తుంది Because of your carelessness, it's becoming into something which is abomination. కదా. ఫరోకి అతను గ్రహించలేదు, ఈ తెగులు ఎందుకు వచ్చాయి నాకు అని గ్రహించలేదు అతను. Pharaoh was not able to comprehend why this famines, why this strikes on కదా. Egypt. ముందస్తు హెచ్చరికగా వచ్చింది అతనికి. It did come as a forewarning through Moses. తెగులు హెచ్చరిక చేస్తూ వచ్చింది. And it was told that these things are going to come upon the Egypt. ఇశ్రాయేలు జనాంగాన్ని వెళ్ళనివ్వు అని చెప్పడానికి అతనికి సిగ్నల్ పంపిస్తూ వచ్చారు There were constant signals that were coming that he should let go of the children of Israel. కదా. నిర్లక్ష్యము, మానసిక క్షోభ. It is carelessness and mental trauma. ఫరో హెచ్చరికలను పదే పదే నిర్లక్ష్యం చేశాడు. Pharaoh was constantly rejecting the instruction that was coming to him. నువ్వు చేసిన నిర్లక్ష్యం వలన 10 తెగుళ్ళు నువ్వు అనుభవించాల్సి వచ్చింది. And because of your casual attitude, you had to face the 10 different traumas or 10 different struggles. అంటే మనిషి ఒక విషయంలో నెగ్లెక్ట్ చేశాడనుకో, గ్రహించలేదు అనుకోండి, When a man is neglecting, when he doesn't have ఇంట్లో understanding, సంతోషాన్ని కోల్పోతాడు, yeah, true, he loses his peace in his family. అప్పుల పాలైపోతాడు, He becomes the pauper. తను చేసే దాంట్లో తనకి అదృష్టం ఉండదు, Whatever he touches will be a అభివృద్ధి failure, whatever he does. అభివృద్ధి ఉండదు. తను ఏమనుకుంటాడో అది జరగదు. Whatever he thinks will not come to pass. వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళెవ్వరూ వాళ్ళని ఇష్టపడరు. And the people of his house will not like him. వాళ్ళు హృదయంలో దూరంగా పెడతారు, శరీరంగా దగ్గరగా ఉంటారు. ఇక్కడ లోన్ దొరకదు, You will not get loans anywhere. సంతోషమే ఉండదు. You will not have any peace. అప్పులోళ్ళు ఫోన్లు చేస్తూ ఉంటారు, And the financial sharks will పిల్లల pound వల్ల upon you. సంతోషం ఉండదు. You will not have peace because of ఇవన్నీ children. వచ్చి పడిపోతూ ఉంటాయి. And all will pile upon you. ఎందుకని? Why? నీకు ఇంత వాక్యం వచ్చిన తర్వాత కూడా గ్రహించలేకపోతే ఇటువంటి 10 తెగుళ్ళు ప్రతి ఫ్యామిలీకి రావడం జరుగుతుంది And because of your casual attitude, this kind of struggles will come upon your life. కదా. మరి అవన్నీ తీవ్రమైన క్షోభకు ఫరో అనుభవించాడు అక్కడ. And that's what is the struggle of Pharaoh. ఇప్పుడు అతను మానసిక క్షోభలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు అతను ఇశ్రాయేలు జనాంగం యొక్క మొదటి బిడ్డ దగ్గరికి అతను వెళ్లకుండా ఉండుంటే అతను బిడ్డ బతుకుండేవాడు కదా. If he would have listened to the instructions, his firstborn child would have survived, isn't it?
మరి నువ్వు అనవసరంగా వెళ్ళి అటువంటి పనులు చేయడం వల్లనే నీ నెత్తి మీదకి వచ్చింది అది. Because you were careless and negligent, it had to come upon your own family. గ్రహింపు లేదు. Lack గ్రహింపు of లేకపోవడం understanding. వల్ల నువ్వు విత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతావు, అది నువ్వు కోసుకుంటూ రావాల్సి Because of వస్తుంది your lack of understanding, you keep on sowing and you have to read them. కదా. లాస్ట్ కి ఏమైపోయింది? What happened in the end? ఎర్ర సముద్రంలో అతని సైన్యం అంతా నాశనం The అయిపోయింది. entire army of Egypt was destroyed in the Red వార్నింగ్ Sea. వచ్చింది, రియలైజేషన్ లేదు, గ్రహింపు లేదు, వాళ్ళ Warning, సైన్యం నాశనం అయింది. warning came, there was no realization, there was no understanding. What happened? The entire Egyptian army was destroyed. అలాగే మీరు ఇశ్రాయేల్ జనాంగాన్ని చూసారనుకోండి, Likewise, if you consider the Israelites, ముందస్తు హెచ్చరిక వచ్చేసింది వాళ్ళకి. they did get forewarning. ఏమని? దేవుడు వారితో ఉన్నారని, వారందరూ వాగ్దాన భూమిలోనికి ప్రవేశించాలని మోషే కాలేబు ద్వారా ఇశ్రాయేల్ జనాంగానికి హెచ్చరిక వచ్చేసింది. Through Moses, Joshua, and Caleb, there was a warning telling that this is what has to come. నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. But they were careless and negligent. నిర్లక్ష్యంలో ఏముంది What is there in the carelessness? అంటే, నిజంగా చూసి వచ్చిన వాళ్ళని నమ్మకుండా ఎవరైతే నెగిటివ్ చూసి వచ్చారో వాళ్ళని నమ్మారు వాళ్ళు. Instead of believing the one who has actually seen, they started believing the people because of their lies, and who have not seen, they believed in them. ఏంటి మానసిక క్షోభ? What is the mental trauma? 40 సంవత్సరాల అరణ్యంలో ప్రవేశించడం అనేది జరిగింది. And what happened? Because of their 40 years, they had to go in disobedience. ప్రజలు దేవుని వాగ్దానాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసి దేవుడి మీదే తిరుగుబాటు చేయడం మొదలైంది And then the people had turned against God, and because of the careless attitude, కదా. వారందరూ అరణ్యంలోనే చనిపోయారు. అదంతా మానసిక క్షోభే కదా. they all died in the wilderness. Isn't it not a mental trauma? ఎందుకంటే గ్రహింపు లేదు వారికి. Purely because of the lack of understanding. వారు అవిశ్వాసానికి పశ్చాత్తాపడడానికి బదులుగా చాలా మంది వెంటనే దేవుని ఆజ్ఞలకు విరుద్ధంగా వెళ్ళడం మొదలు పెట్టేశారు. They, instead of going towards God, they did everything contrary to the instructions of God. ఎక్కడ కూడా గ్రహింపు లేదు వాళ్ళకి. Nowhere there is understanding. తప్పుల మీద తప్పులు చేసుకుంటూ They వెళ్తున్నారు. kept on sinning again. అంటే ఇది మరింత మారణ హోమానికి దారితీసింది. And this is the thing for the leading to death-like situation. తొలి శిక్ష, ముందు శిక్ష గుర్తుండాలి కదా. You should have remembered the first punishment. వాగ్దాన దేశంలోకి వెళ్లే విషయంలో అక్కడ అలక్ష్యం చేయడం వలన మరలా 40 సంవత్సరాల అరణ్యంలోకి వెళ్ళామే నా శిక్ష గుర్తుకు రావాలా They should వాళ్ళకి. remember that disobedience had led them to a 40 years of journey instead of 11. ఎందుకంటే నీకు పశ్చాత్తాపం లేదు కాదు, గ్రహింపు లేదు కాబట్టే మరలా అదే తప్పు చేయడం మొదలు పడుతున్నారు. There was no repentance, there was no obedience, and there's no understanding. People are repeatedly doing the same అంటే mistakes. దేవుడి దగ్గర వాళ్ళ పాఠం నేర్చుకోలేదు. They have not learned the moral of the story. They have not దేవుడు learned the lesson. ఇచ్చే వాక్యాన్ని, దేవుడు ఇచ్చే వాగ్దానాన్ని, ఆ క్రమశిక్షణను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు They వాళ్ళు. misunderstood the discipline of God. అలాగే మానసిక క్షోభకు వాళ్ళు గురయ్యారు That's a reason for their mental stress and trauma. కదా. అలాగే సౌలు రాజు కూడా తన తప్పును ఒప్పుకోకుండా ఇతరులను నిందించడం మొదలు పెట్టాడు. Saul also, instead of identifying his own faults and mistake, was started blaming on others. అమాలేకులను పూర్తిగా నాశనం చేయకుండా దేవునికి అవిధేయత చూపించాడు. He did not destroy all the Amalekites, and by that way he became disobedient. దానికి అర్థం ఏంటి? పాఠం నేర్చుకోవడాన్ని నిర్లక్ష్యం చేశాడు. And he did not learn the lesson because of his careless attitude. అందుకే దేవుడు అతన్ని రాజుగా తిరస్కరించడం జరిగింది. That's the reason he was rejected of being a king further. దాని వలన అతను మానసిక క్షోభ అనుభవించడం జరిగింది. That's the reason he had to undergo the mental trauma and stress. మానసిక క్షోభ అనుభవించి చాలా దారుణంగా మరణించడం And జరిగింది. because not only that mental trauma and stress, his death was really pathetic ఏ and tragic. అమాలేకుల్ని దేవుడు చంపమన్నారో అదే అమాలేకుడి చేతిలో చంపాడు. He was supposed to kill the Amalekites. At the end, it was the Amalekite who came and killed Saul. కదా. మనం ఎదుటి వారికి ఏ అబద్ధ సాక్ష్యంతో ఎదుటి వారి జీవితంతో ఆడుతున్నామో అదే అబద్ధ సాక్ష్యం నీ జీవితాన్ని నాశనం చేస్తుంది. When you are having a false witness, lying, anger, whatever you're showing, the same lying false witness will come and attack you and destroy కాబట్టి you. ఇక్కడ నేను ఎన్ని పాయింట్స్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాను, గ్రహింపు వరకు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాను నేను. What are the points that I told? I told only about the fourth point, which is about no ఆ realization ముందస్తు and understanding. హెచ్చరిక అన్నది ఒక్కసారి మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి. Remember about the forewarning that's coming to you. అంటే వాక్యం ద్వారా వచ్చిందైనా ఉండొచ్చు, లేకపోతే నీకు నువ్వుగా వచ్చి దేవుణ్ణి అడిగి అది చేయకుండా కూడా ఉండొచ్చు. Either it should be coming through the word of God, or you being careless because of the word that came to you. ఇది పార్ట్ 1 ఇప్పుడు చెప్పాను మీకు. This is just the part 1 that I told you. పార్ట్ 2 రేపు కంప్లీట్ The చేస్తాను complete part 2 tomorrow. కదా. ఇది వచ్చి ప్రిడిక్షన్. ఇందులోనే మీరు నుంచున్నారంటే నువ్వు ఎక్కడ అలక్ష్యం చేసావు, ఎక్కడ గ్రహించలేదు, ఎక్కడ నింద వేసావు అన్నది నీకు ఇక్కడ ఆన్సర్ వస్తుంది. You know where you have been careless, where you've been negligent, where all you've been doing. మిగతాది రేపు కంప్లీట్ చేస్తాను. షలోం అలేకం. దేవుడు మీకు తోడుగా ఉండును గాక.